এসি ডাউন করে। হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম এভরিওয়ান। সবাই কেমন আছেন? সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? জাস্ট গিভ মি এ কনফার্মেশন দ্যাট ইউ গাইস আর লিসেনিং টু মি। স্যার শোনা যাচ্ছে। ওকে, সবাই কেমন আছেন? আলমগীর আহমেদ, বাঁধন, আনিস আহমেদ, মুনতাহা, সুমায়া জাহান, আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন। জাস্ট লেট মি জাস্ট গিভ ইউ সাম formal introduction of today's class. Today's class, or I don't want to call this a class. Basically, this is a demo class, just to give you guys a little understanding that what will be the discussion of our course modules or the subjects that we are going to be covering throughout the months. And this is a foundation course demo class, which is basically designed for the students who are pretty much the below average level, and they don't have the proper knowledge regarding the grammars, and they do struggle a lot in terms of the grammatical knowledge and in terms of the implications of those grammatical rules and regulation to their writings and to their readings. So this course is basically designed for those people especially, and our aim, if we talk about our aim is to give you the proper understanding of those things and give you the practical knowledge of those things being implicated in a right way. Okay, and how you can actually use these things in a proper way in order to solve any type of reading passage, or in order to write a very good writings, and how to achieve a very good band score if you are aiming for sitting for the IELTS exam in a very recent time. Okay, so with that capacity, or with that being said, আমাদের আজকের যে ক্লাসটা হবে, সেই ক্লাসে আমাদের মেইন যে কনভারসেশন about the our class topic, or আপনাদেরকে just to give you guys a little glimpse about আমাদের যে কোর্সটা আমরা করাবো আপনাদেরকে, এই কোর্সটাতে আপনারা কি কি জিনিস পাচ্ছেন ডেফিনেটলি, because before you enroll yourself in any particular course, you do need to get the proper knowledge of what type of content you are going to be receiving throughout the time. Okay, and is it going to be helpful for you to develop your skills? That is the main question. Okay, সো এখানে যারা যারা জয়েন করেছেন, জাস্ট টু আপনাদেরকে একটা কোশ্চেন করব, জাস্ট আপনাদের ডু ইউ গাইস হ্যাভ এনি আইডিয়া অ্যাবাউট ইউর কারেন্ট লেভেল? ডু ইউ ওয়ান্ট টু কনসিডার ইউর সেলফ এ ভেরি রুকি পজিশনস, অর ডু ইউ ওয়ান্ট টু call yourself a very in like mediocre positions, or do you want to call yourself a very advanced positions? সো আপনাদের পজিশনটা কি? And if you guys have any plan to sit for the IELTS exam in very recent time, so কেউ আছেন এরকম যে within 1 month or 2 months এর ভিতরে আপনারা IELTS এ বসতে যাচ্ছেন? Okay, you can see some people are saying a medium, basic, intermediate, 3 months. ওকে, একটা ভাই আছে 2বার IELTS দিয়েছে, 5.5, এখন লাস্ট অ্যাটেম্প কিভাবে পড়লে 6.5 পাবো? ওকে, if you have a band 5, okay, if you have the capacity of band 5 and at the same time you have the experience to sit for the IELTS exam, what was the environment feel like, তো এই সম্পর্কিত যদি আইডিয়া আপনার থেকে থাকে, তাহলে it will be very easy for you to get your achievable band score, which is 6 or 6.5, because আমাদের যে IELTS standard আছে, if you want to apply for in any program in any country or any universities, the requirement is basically 6 or 6.5. If you're not getting 6 or 6.5, probably you end up getting a course which you probably don't want. And also the tuition fees was going to be very high, because probably you are going to be
getting some sort of language course when you enroll into any university, because if your IELTS score is below, the university will give you some course which is basically the language course. Okay, তো এই কারণে টাকা বেশি লাগে। তো এই টাকাটা যদি কমাইতে চান and if you want to get some scholarships from university, তাহলে আপনাকে অবশ্যই একটা IELTS এর ডিসেন্ট স্কোর অ্যাচিভ করতে হবে, এবং ডিসেন্ট স্কোর বলতে আমরা যেটা বুঝি at least 6, no band less than 6, and even if you get 7, no band less than 6. কোনো একটা ব্যান্ড যদি 6 এর নিচে চলে আসে, দ্যাট মিন্স ওই স্কোরটা একটা মানে অনেকটা হাই লেভেল অফ অ্যাকসেপ্টেবিলিটি হারায় ফেলে। তো এই কারণে আমরা সাধারণত যেটা আমরা স্টুডেন্টকে সাজেস্ট করি যে আমাদের সাধারণত আমাদের স্টুডেন্টকে বলি যে আসলে আপনারা তাহলে 6 এবং 6.5 এর জন্য এইম রেখে পড়াশোনাটা শুরু করেন। ওকে, তো 6 এবং 6.5 এর জন্য পড়তে গেলে আপনার কী করা লাগে, ঠিক আছে? ওকে, বাই দ্য ওয়ে, আপনাদের এখানে যারা এই যে একজন যে ভাই বলছেন হচ্ছে 5.5 পেয়েছেন, আরেকজনও দেখলাম 5.5. সো আপনারা কি বলতে পারবেন যে আপনাদের কোন স্পেসিফিক মডিউলে আপনাদের বেশি প্রবলেম হয়? ইজ ইট দ্য রাইডিং, হ্যাঁ, আর ইজ ইট দি আদার মডিউলস? রিডিং যেটা হয় মোস্টলি যারা লোয়ার ব্যান্ড স্কোর পায় এদের মেনলি প্রবলেম হয় হচ্ছে রিডিং। আপনাদের কি রিডিংয়ে প্রবলেম আছে নাকি আদার্স কোনো স্পেসিফিক মডিউলে? অনেকের আছে এর পরেই যে মানে মোর ডিফিকাল্ট লেভেল যেটা, সেটা অনেকের কাছে এটা হচ্ছে স্পিকিং। ঠিক আছে, আপনাদের কোনটা, কার কোনটা? যে একজন বলতেছে যে ভাই রিডিং মডিউল ইজ দ্য টাফেস্ট। ওকে, আমাদের যারা অধিকাংশ স্টুডেন্ট থাকে এদেরও একটা মেজর কনসার্ন থাকে যে ওরা আসলে রিডিংয়ে বেশি স্ট্রাগল করে। সো ফার্স্ট অফ অল আমি এখানে যারা আমার স্পিকিং 6, লিসেনিং, রাইটিং, ওই যে এগেইন আমি যে বললাম রিডিং হচ্ছে এই যে ভাইয়াটা হচ্ছে 5 পয়েন্ট পেয়েছে, দ্যাট মিনস মানে মোটামুটি ভালোই বোঝা যাচ্ছে যে ডু স্ট্রাগল এ লট। ঠিক আছে, তো আমাদের ফার্স্টে আমি আমাদের যে আজকের যে ইয়েটা সেটা সম্পর্কে আমি জাস্ট টু গিভ ইউ আ লিটল ডেমনস্ট্রেশন অ্যাবাউট আজকের বেসিক্যালি আজকের যে কোর্সটা, এই কোর্সটা কাদের জন্য, এবং those people who are basically appeared for the IELTS exam before, just like the brother এই যে একজন বললো যে অলরেডি 2বার উনি IELTS এ বসছে। সো দোজ পিপল আপনারা যেরকম যারা আছেন এবং যাদের এক্সাম আর কি 1 মাস বা 1.5 মাসের ভিতরে যারা এক্সাম দিবেন, তাদের জন্য ডেফিনেটলি আমি সাজেস্ট করবো আমাদের ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রাম আছে, এই ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়ার জন্য। বিকজ আমাদের যে এই ক্লাসটা, এই মানে কোর্সটা, এটা হচ্ছে 2 months লং কোর্স, এবং এখানে হচ্ছে আপনার ফাউন্ডেশন লেভেল কোর্স, এবং এইখানে যে কোর্সটা থাকবে সেই কোর্সে আপনারা আইএলসের যে মডিউলগুলো আছে, দ্য রিয়েল লাইফে আপনি কীভাবে এই জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই করবেন। লেটস সে আপনাকে আমি কোনো একটা গ্রামাটিক্যাল আসপেক্ট সম্পর্কে আপনাকে আমি বোঝালাম, ঠিক আছে, হোয়াট উইল বি দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্যাট গ্রামার টেকনিক্স। এটা আপনি যখন আইএলসের প্যাসেজ করতে যাবেন, রিডিং প্যাসেজ করার ক্ষেত্রে এটা আপনাকে কীভাবে হেল্প করবে। আপনার রাইটিং করার সময় আপনার সেন্টেন্সের স্ট্রাকচারাল ব্রেকডাউন হচ্ছে, কীভাবে এই স্ট্রাকচারাল ব্রেকডাউনটা আসলে আপনি সারাতে পারবেন। এই জিনিসগুলা উইথ প্রপার এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড হাউ ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই দোজ থিংস ওয়েন ইউ আর অ্যাপিয়ারিং এনি টাস্ক, ওয়েদার ইটস রাইটিং অর রিডিং, যেটাই হোক না কেন, সেটা কীভাবে আপনি এটা সলভ করবেন। ঠিক আছে, অনেকের থাকে রিডিং লিসেনিংয়ের রাইট ফর্ম অফ ভার্বস রিলেটেড, ইএস নিয়ে সমস্যা, এটা কিভাবে সমাধান করা যায়। এরকম ধরনের যে ইন ব্রিফ যে ডিসকাশনটা থাকে, সেটাই হচ্ছে মূলত আমাদের এই ফাউন্ডেশন কোর্সে থাকে, স্টাডিং ফ্রম দ্য গ্রামার। কারণ যে ফাউন্ডেশন মানেই হচ্ছে আপনার যে মেইন যে বেস আমরা ধরি, সেটা হচ্ছে গ্রামার থেকে আসে। তো ডেফিনেটলি এখানে গ্রামার একটা ভাইটাল রোল প্লে করবে। তো থ্রু আউট দ্য কোর্স 24 ক্লাসেস উইল ডু এ লিটল গ্লিমস অর লিটল পার্ট অফ গ্রামার। অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা আইএলসের যে মডিউলসগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমরা ওভারঅল কভার আপ করবো। এখানে most amount of classes that we have for reading and the speaking at the same time, আর মানে আমাদের এক থেকে একটু কম ক্লাস থাকে হচ্ছে রাইটিংয়ে অ্যান্ড হচ্ছে আমাদের লিসেনিংয়ে। বিকজ রাইটিংস যখন আমরা গ্রামাটিক্যাল শেখাই তখন হচ্ছে এই রাইটিংস পার্টটা ওর ভিতরে কভার আপ হয়ে যায়, এই কারণে রাইটিংসে আমাদের একটু কম ক্লাস প্রোভাইড করা হয়। বাট যেটা সবচেয়ে বেশি ডিফিকাল্ট পার্ট ফাউন্ডেশন কোর্সের জন্য, অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা আইএলসের প্রিপারেশনটা নিচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে এই রিডিং প্যাসেজটা আমরা বেশি করে দেখাই, রিডিংটা কীভাবে তারা রিডিংটা ভালো করতে পারে। ঠিক আছে,
তো যারা ওই যে বললাম যারা হচ্ছে একটু মিডিওকর লেভেলে আছেন বা মানে বুঝতেই পারতেছেন যে আমার হয়তো বা গ্রামাটিক্যাল অনেক মিস্টেক আছে এবং গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকের কারণে আমার অনেক ধরনের প্রবলেম হচ্ছে, তাদের জন্য ডেফিনেটলি দ্য ফাউন্ডেশন কোর্স উড বি দ্য পারফেক্ট সলিউশন. And those who are looking forward to sit for the IELTS exam within 1.5 months or 1 month, or those people who have already taken part in IELTS exam before, তাদের জন্য আসলে ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রাম. Crash course program is consisting of 12 classes and is all going to be happening within 1 month. Okay, so এখানে this is the website. So এই ওয়েবসাইটটা দেখেন, আমরা কিন্তু এই ওয়েবসাইটটা দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? দিস ইজ দ্য ওয়েবসাইট বেসিক্যালি. আপনারা কিন্তু এখন যারা এখানে আসছেন তারা সবাই জানেন, এই যে ভাইয়া অলরেডি বলছে উনি 2বার এক্সাম দিছে. আপনাদের কিন্তু অলরেডি আপনারা যদি আগে এক্সাম দিয়ে থাকেন তাহলে আমি গেস করতেছি যে আমরা হয়তো বা পেপার বেজ এক্সামটা দিয়েছেন, বা আপনারা যখন এখন এক্সাম দিতে আসতেছেন তাদের কম্পিউটার বেস আইএলস সম্পর্কে ধারণাটা একটু কম, ঠিক আছে? তো এখন বর্তমানে আপনারা জানবেন যে এখন বর্তমানে কিন্তু কম্পিউটার বেস আইএলসটা চলে আসছে. তো এখন আপনাকে যে প্রিপারেশনটা নিতে হবে, এবং লেটসে আপনাকে আমি কোনো একটা রিডিং প্যাসেজ আমি দেখাচ্ছি, তো সেটা যদি আমি আপনাকে পেপার বেজ আকারে দেখাই তাহলে কিন্তু ওইটা আপনার জন্য মানে অতটা ভালো হবে না যতটা না আমি মানে কম্পিউটার বেজে আপনাকে যদি দেখাইতে পারি. তো কম্পিউটার বেজে কীভাবে আপনার টাইমটা সেভ করতে পারেন, কিভাবে কি জিনিস করা লাগবে, এই জিনিসগুলো দেখার মাধ্যমে আপনাকে শেখাচ্ছি. এটাই হচ্ছে মূলত আমাদের এই ওয়েবসাইটটা থাকার প্রধান কারণ. এবং আমাদের কিন্তু পার্সোনালাইজ ওয়েবসাইট আছে. অনেক যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে এই ইনস্টিটিউশনগুলোতে সাধারণত কিন্তু ওদের কোনো পার্সোনালাইজ কোনো ওয়েবসাইট থাকে না, ওয়েবসাইট নেই, ঠিক আছে? আমাদের কিন্তু পার্সোনালাইজ আমাদের নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে, এবং আমরা যখন পড়াই এই ওয়েবসাইট থেকে রিডিংয়ের প্যাসেজগুলো পড়ানো হয় আমাদের ওয়েবসাইট থেকে উইথ প্রপার এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড এভরিথিং. এবং যারা আমাদের এই কোর্সে যারা এনরোল করে তাদের জন্য, ঠিক আছে, এই যে দেখেন আপনারা যখন এই যে দিস ইজ দ্য ইন্টারফেস দ্যাট আপনারা আসবেন, এইখানে দেখেন আইএলস রিসেন্ট টেস্ট. মনে করেন আপনার আইএলস রিসেন্ট টেস্ট মানে গত মাসে কিছু এক্সাম হয়েছে বা তার আগের মাসে কিছু এক্সাম হয়েছে, এই জিনিসগুলো আপনারা অ্যাক্সেস পাবেন এখানে, ঠিক আছে? দিস আর দ্য ফ্রি টেস্ট 1, 2, 3, 4 এই 4টা টেস্ট আপনারা দিতে পারবেন এখানে কম্পিউটার বেসড, ঠিক আছে? এই কম্পিউটার বেসড টেস্টগুলো আপনারা এখান থেকে দিতে পারবেন. ওকে, এটা হচ্ছে আপনাদের জন্য যারা এই কোর্সগুলোতে এনরোল করবে তাদের জন্য এটা ফ্রি. অ্যাট দ্য সেম টাইম এইখানে আমাদের এই যে ক্যামব্রিজের 4টা মডিউল আইএলস রিডিং টেস্ট, এখানে 4টা মডিউল দিতে পারবেন, ক্যামব্রিজ থেকে দিতে পারবেন. এবং আমাদের কিন্তু প্রিমিয়াম সেগমেন্টের ইয়েগুলো আছে, প্যাসেজগুলো আছে যেগুলো আমাদের কাস্টমাইজ করা, এবং ওইগুলার উইথ প্রপার এক্সপ্লেনেশন অ্যান্ড এভরিথিং দেওয়া আছে. এইগুলো আপনারা এখান থেকে দিতে পারবেন. এই 4টা ফ্রি, ঠিক আছে? এই 4টা, এবং এই 4টা হচ্ছে যারা কোর্স এনরোল করবেন তারা ফ্রি. এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে হচ্ছে আপনার স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস দেওয়া আছে, ঠিক আছে? দিস আর দ্য স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস. এইখানে স্টাডি ম্যাটেরিয়ালসে এইখানে আপনি যদি এই যে বুকসে যান, দ্য পিডিএফ বুকস, all the things that you are going মানে আপনার থ্রু আউট দ্য কোর্সে আপনার যে জিনিসগুলো প্রয়োজন হবে, ঠিক আছে, সেইগুলো এখানে দেওয়া আছে. দেখেন আপনার যে ফাউন্ডেশন রিলেটেড, গ্রামাটিক্যাল রিলেটেড যে বইগুলো আছে এইগুলো এখানে দেওয়া আছে. সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু সার্চ ফর দ্য বুকস ইন দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড গো টু এনি আদার ওয়েবসাইট অর এনি আদার প্ল্যাটফর্মস, যেখানে আপনাকে মানে দেখতে হবে যে আসলে কোন বইটা আমার জন্য ভালো হবে. যেটা আপনার জন্য ভালো হবে সেটা অলরেডি এখানে দেওয়াই আছে, অ্যান্ড ইউ উইল গেট ফুল অ্যাক্সেস ফর দ্যাট. যারা এনরোল করবেন তাদের জন্য একটা ওয়েবসাইটে একটা অ্যাকাউন্ট মানে ক্রিয়েট করতে পারবেন. অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করলে ইউ গেট দি অ্যাক্সেস হেয়ার, ঠিক আছে? এই জায়গাগুলোতে অ্যাক্সেসগুলো পাবেন. সো দিস ইজ দ্য অফারিংস উইথ দ্য কোর্স. ওকে, আপনাদের কারো কোনো জেনারেল কোনো কোশ্চেন আছে দ্যাট উই ক্যান আনসার? Anyone have any questions regarding the course or regarding the IELTS module? What sort of difficulties you guys are facing? Anything like that? You can purchase a mock. Basically. যদি mock purchase করতে হয়, definitely you can talk to the counselor that you had conversation with. ওনাদের সাথে conversation করলে আপনি এই রিলেটেড ডিটেলসটা পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই 4টা মডিউল আমাদের যে ফাউন্ডেশন কোর্সটা হয় এটা কিন্তু 4টা মডিউলের উপরেই হয়, এবং এট দ্য সেম টাইম আমাদের যে ক্র্যাশ কোর্স যেটা হয় সেটাও কিন্তু 4টা মডিউলের উপরেই হয়, এবং সেপারেট ক্লাসেস ফর ইচ মডিউলস. ওকে,
ক্র্যাশ কোর্স যে প্রোগ্রামটা আছে, ক্র্যাশ কোর্স যে প্রোগ্রামের ইয়েটা আছে, ফিটা আছে, এই ফিটা আপনারা হচ্ছে আমাদের যে কাউন্সিলর আছে ওনাদের সাথে কথা বলে একটু জেনে নিতে পারবেন, ঠিক আছে? যদি ইংলিশে ওই যে বললাম, যাদের ইংলিশ লেভেলের বেসিক লেভেল খুবই মানে বিলো অ্যাভারেজ লেভেলে আছেন, তাদের জন্য হচ্ছে আমাদের এই ফাউন্ডেশন কোর্সটা। এবং এই ফাউন্ডেশন কোর্সে দেখেন, আপনারা যখন এই ফাউন্ডেশন কোর্সে এনরোল হবেন, এই ফাউন্ডেশন কোর্সে এনরোল হলে আপনাদের কিন্তু শুধুমাত্র আমরা পড়াচ্ছি না, অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ উইল গেট দ্য অ্যাক্সেস অফ এ কম্পিউটার বেসড ওয়েবসাইট ওয়ার ইউ গেট টু সি হাউ দোজ এক্সামস আর বিং কন্ডাক্টেড অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ ম্যাটেরিয়ালস অ্যাম আই গোয়িং টু গেট ইন দ্য এক্সাম। ঠিক আছে, এই ধরনের সব ধরনের জিনিস কিন্তু আপনি অলরেডি এখান থেকে পাচ্ছেন। কারণ আমরা যখন একটা কোর্স করি, আমাদের এইম কি থাকে, যে কোর্সটা শেষ করার পরে উইথিন ফিউ মান্থস অর উইথিন 1 মান্থ আমরা আইএলসের এক্সামে বসে যাব। তো এই আইএলস এক্সামে বসতে গেলে আমাকে তো অবশ্যই কম্পিউটার বেস টেস্ট সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে, এবং কম্পিউটার বেজে কী কী ধরনের ম্যাটেরিয়ালস বা কী কী কাজ করলে কম্পিউটার বেজে ভালো ব্যান্ড স্কোর ওঠানো যায় সেই জিনিস সম্পর্কে তো আমাকে ধারণা থাকতে হবে। তো এই ধারণাগুলোই বেসিক্যালি আপনি থ্রু আউট দ্য টাইম আপনি কিন্তু এখান থেকে পেয়ে যাবেন। ওকে, নো ভাই, এই জুলফিকার ভাই এখন কিন্তু আর পেপার বেস এক্সাম দেওয়া যাচ্ছে না। ওকে, সো এইখানে আমি যদি আপনাকে একটু দেখাই, দিস ইজ হাউ উই অপারেট। ওকে, জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট। ওকে, এইখানে যখন আমি আমাদের ওয়েবসাইটে আসবো, ঠিক আছে, ইউ উইল গেট অ্যাক্সেস ওয়ান্স ইউ এনরোল, নো প্রবলেম। অ্যান্ড this is basically one of the subscription package. Okay, you don't have to buy the subscription package if you are okay with the free things or free offerings that we have on the website. Then আপনার জন্য definitely fine. But if you are aiming to get all the resources that we have, like the Cambridge and the premiums and the recent tests, the ample amount of recent tests, then you can actually purchase the subscription package. That is also very cheap. But this falls under the subscription package that we have. এখানে হচ্ছে আমাদের আপনার ওই যে রিডিং, লিসেনিং, রাইটিং, স্পিকিং, এগুলো সবই এখানে দেওয়া আছে। সো ইফ ইউ গো টু দ্য রিডিং টেস্ট, যখন আমি আপনাদেরকে পড়াবো, হোয়াট হ্যাপেন্স, লেটস সে আমি এই টেস্টটা ওপেন করলাম, সো দিস ওয়ান, ঠিক আছে? ওকে, সো এই প্যাসেজটা আমি যখন ওপেন করলাম, ঠিক আছে, এই প্যাসেজে দেখেন আমি এখানে যে আমাদের যে টাইটেলটা দেওয়া আছে, দেখেন ওইখানে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে। ইজ ইট ক্লিয়ারলি ভিজিবল? লেট মি জাস্ট গেট ইট রাইট। ইজ ইট ক্লিয়ারলি ভিজিবল? এভরিবডি ক্যান সি ইট, অর ইজ ইট বাউন্সিং এ লিটল বিট? জাস্ট আমাকে একটু কনফার্ম করেন তো যে ইট ইজ ইট ক্লিয়ারলি ভিজিবল। ওকে, আই দ্যাটস ওয়াই, জাস্ট গিভ মি এ মোমেন্ট। ক্লিয়ার না স্যার। ক্লিয়ার করেন, ক্লিয়ার না। Is it bouncing? Yeah, yes, bouncing a little bit. Okay, we're fixing it. Just give me a moment. Is it okay now? Just give me a. All the classes are going to be recorded, and those recorded videos of that class will be directed to your Google Drive. Okay, you share your personal email, and then we'll send your recorded video in your personal email. Okay, and it's blurry again. Still blurry, or is it? Okay. এটা কি এখন মোটামুটি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে এখন? স্যার মেবি একটু জুম করলে ক্লিয়ার হতো। Okay, let me just zoom a little. Then. Okay. What about now? Okay, somebody said okay now. Okay, then we can proceed. So এখানে আমরা যে প্যাসেজগুলো দেখতে পাচ্ছি, আমি just to give you a little glimpse that how we basically going to teach you, especially in reading. বিকজ নর্মালি যেটা মানে যারা কম্পিউটার বেস টেস্টে পারদর্শী না, যেসব ইনস্টিটিউশন বা যারা আসলে নর্মালি যাদের ওয়েবসাইট নেই, তারা কিন্তু আসলে এরকম ফ্রিলি কোনো একটা ওয়েবসাইটে যে আপনাদেরকে পড়াতে পারবে না, জাস্ট লাইক উই ডু। ওকে, সো হোয়াট ইজ ইট বাউন্সিং? ইজ স্টিল বাউন্স করছে স্টিল স্যার। বাউন্সিং।
Okay, now it's okay. Okay. So normally আমরা যেভাবে আপনাদেরকে পড়াই দেখেন, so see this passage, okay, just to give you a little glimpse. Is very easy. আমি আপনাকে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে দিস ইজ হাউ ইউ বেসিক্যালি টিচ। এখানে আমরা যে টাইটেলটা আছে, আমরা যে প্যাসেজের টাইটেলটা দেখতে পাচ্ছি, প্যাসেজের টাইটেলটা হচ্ছে এ নিউ রোল ফর লাইভস্টক গার্ড ডগস। ঠিক আছে, তো আমরা এই প্যাসেজের টাইটেলটা দেখেই বুঝতে পারতেছি এখানে হচ্ছে বেসিক্যালি বলতেছে যে এইখানে লাইভস্টক গার্ড ডগ যারা আছে তাদের একটা নতুন চাকরি হয়েছে, নিউ রোল। ঠিক আছে, নতুন চাকরি হয়েছে। তার মানে এই যে প্যাসেজ এ আছে, এই প্যাসেজ এ হচ্ছে আপনাকে বলবে দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ দিস প্যারাগ্রাফ। এটা হচ্ছে কি আপনার ইন্ট্রোডাকশন। এটা কেন ইন্ট্রোডাকশন, এটাকে আমরা কেন ইন্ট্রোডাকশন বলতেছি, দ্য হোল অর ক্লিয়ার ডেমনস্ট্রেশন উইল বি প্রোভাইডেড ইউ ইন দ্য ক্লাস। রেস্ট অফ দ্য প্যারাগ্রাফস দ্যাট উই হ্যাভ হেয়ার, ঠিক আছে, এই প্যারাগ্রাফগুলো থেকে কিভাবে খুব অল্প সময়, খুবই অল্প সময়ে বা মানে লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ এফোর্ট অ্যান্ড ইউ গেট দ্য মোস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশন ফ্রম এ প্যাসেজ, হাউ, কিভাবে এটা পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাদের এখানে দেখানো হয়। সো ইফ ইউ জাস্ট লুক অ্যাট দিস ওয়ান, ঠিক আছে, দেখেন দি নাম্বার সি, নাম্বার সি সেজ দি এভিডেন্স ইন্ডিকেটস দ্যাট গার্ড ডগস আর হাইলি ইফেক্টিভ। আপনি এই আমাদের ওয়েবসাইটে এই যে আপনার কম্পিউটার বেস, জাস্ট লাইক ইউর কম্পিউটার বেস, দেখেন এখানে এই হাইলি এফেক্টিভ ওয়ার্ডটা আপনি হাইলাইট করতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হাইলাইট দিস ওয়ান, ইউ জাস্ট ক্লিক অন হাইলাইট, এটা এরকম হাইলাইট হয়ে যাবে। আপনার রিয়েল এক্সামেও কিন্তু জিনিসটা এরকমই হবে, আপনি এরকম হাইলাইট করতে পারবেন। হাইলাইট মানে হচ্ছে আপনি এই জিনিসটা মনে করতেছেন এই জিনিসটা আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে আমরা জিনিসটা বুঝতে পারি দেখেন, হাইলি ইফেক্টিভ মানে কি, খুবই ভালো। এই যে এখানে এই হাইলি ইফেক্টিভের পরে এই যে এই পর্যন্ত, ওই যে লিন্ডা ভ্যান বমেল বা সেজ ভ্যান বমেল, এই পর্যন্ত, এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরো জায়গাটায় আপনি একটা নেগেটিভ ওয়ার্ডও পাবেন না। এখান থেকে এই পর্যন্ত একটা নেগেটিভ ওয়ার্ডও পাবেন না, সব কিছু যা আছে পজিটিভ বলছে। কেন পজিটিভ বলছে, ওই যে দেখেন প্রথমে আপনাকে বলেই দিছে হাইলি ইফেক্টিভ মানে পজিটিভ কথাবার্তা বলবে। হাইলি ইফেক্টিভ মানে কি, পজিটিভ। তার মানে এখানে যে পরবর্তীতে যে কনভারসেশনটা হবে সেটা হচ্ছে পজিটিভ। আমাদের যে ক্লাসের যে বোঝানোর যে ইয়েটা বা আমাদের ক্লাসের যে রিডিং যেভাবে আমরা পড়াই সেটা হচ্ছে দ্য ক্লিয়ার ডেমনস্ট্রেশন অফ হাউ উই টিচ ইন রিডিং মডিউল স্পেশালি। ঠিক আছে, যে এই কিভাবে আপনার প্যাসেজটা পড়ে মানে লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ এফোর্ট দিয়ে কিভাবে মোস্ট অ্যামাউন্ট অফ ইনফরমেশনটা বের করে আনা যায়, সেটা হচ্ছে মূলত আমরা এইখানে পড়াই। অ্যান্ড দ্য থিংস দ্যাট উই বেসিক্যালি ফোকাস অন টাইম ম্যানেজমেন্ট। এখানে যারা যারা ওই যে বলছেন রিডিংয়ের সমস্যা, ঠিক আছে, তাদের আমি এটা মোটামুটি আমি কনফিডেন্সের সাথে বলতে পারি যে তাদের অধিকাংশরই যে মেন সমস্যাটা সেটা হচ্ছে যে তাদের ইয়েতে সমস্যা, তাদের হচ্ছে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্টের সমস্যা। 40টা যে কোশ্চেন থাকে এটা আসলে 60 মিনিটে কভার আপ করা যায় না। আমরা আপনাকে যে ইয়েটা করে দিব, প্রিপারেশনটা নিয়ে দিব, সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে যে সময়টা, ঠিক আছে, আপনার এটা হচ্ছে আপনার ইফ ইউ টক অ্যাবাউট দ্য প্যাসেজ 1, প্যাসেজ 1, এই প্যাসেজ 1-এ হচ্ছে আপনার সময় হচ্ছে 15 থেকে 18 মিনিট, আর প্যাসেজ 2 হচ্ছে আপনার 16 থেকে 19 মিনিট, আর এই 18 আর 19 যদি আপনি একসাথে যোগ করেন তাহলে এই প্যাসেজ 3 এটাতে আপনার বেয়ার মিনিমাম সময় দিতে হবে 23 মিনিট। হোয়ারঅ্যাজ আপনি যে কোনো আইএলস মডিউলে যখন যাবেন তখন প্যাসেজের উপরে বলে দেয় ইউ শুড স্পেন্ড অ্যাবাউট 20 মিনিটস ইন ইচ প্যাসেজ, আপনাকে বলে দিবে 20 মিনিট ধরে ইনভেস্ট করো। এই যে ইনস্ট্রাকশনটা আইএলস দিচ্ছে আপনাকে কোনো একটা প্যাসেজে বা ক্যামব্রিজ থেকে দিচ্ছে, হুইচ ইজ রং ইনফরমেশন। কারণ আপনি যদি খেয়াল করেন এই যে প্রথম যে কোশ্চেনটা পার্ট 1, দিস ইজ পার্ট 1 অফ দ্য প্যাসেজ, এই পার্ট 1-এ কোশ্চেন আছে 13টা, দেখেন 13টা কোশ্চেন আছে। পার্ট 2-তে 13টা, পার্ট 3 এখানে কোশ্চেন আছে 14টা। তার মানে কোশ্চেন যদি বেশি থাকে তাহলে আমার তো সময় বেশি লাগবে। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যে এইখানে যে প্যাসেজগুলো আছে এগুলো হচ্ছে সায়েন্টিফিক রিসার্চ প্যাসেজ। কিভাবে একটা সায়েন্টিফিক রিসার্চ প্যাসেজ পড়তে হয়, কিভাবে ওই রিসার্চ প্যাসেজ থেকে খুব কম সময়ে বেশি ইনফরমেশন বের করে এনে আমার সেগমেন্টগুলো আমরা ইজিলিভাবে করতে পারি, সেটাই হচ্ছে মূলত আমাদের লক্ষ্য, এবং আমরা ওইভাবেই হচ্ছে মূলত আমাদের রিডিং মডিউলটা পড়াই। ওকে, আর এরপরে যে রাইটিংস মডিউল আছে সেখানেও কিন্তু আমরা যখন পড়াই তখন দ্য টেকনিক্স অর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড টু লুক অ্যাট ওয়েন এভার ইউ আর অ্যাপিয়ারিং ইন এ রাইটিং টেস্ট, হোয়াট আর দ্য থিংস দ্যাট ইউ নিড,
সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের এই রাইটিং মডিউলে শেখানো হয়। যেমন আপনারা যদি মানে মানে নোটস নেওয়ার কথা বলেন, বর্তমানে যখন কম্পিউটার বেজ, এখন আপনি যদি এখন আগের মতো পেপার বেজের মতো ওই যে খাতায় লিখে নোটস নেন, তাহলে কিন্তু ইজ নট এ গুড আইডিয়া। ভালো আইডিয়া বা যেটা আপনার করা উচিত সেটা হচ্ছে কি, আপনাকে প্রিপারেশনটা নিতে হবে বা নোটস নিতে হবে ওই কম্পিউটারেই। কিভাবে নোটসটা নেবেন এবং কিভাবে ওই নোটের ইনফরমেশনটা আপনার লেখাতে এক্সটেন্ড করতে পারবেন উইদাউট রিপিটিং ইট, ঠিক আছে, যেটা কিভাবে কপি করে নিয়ে আবার ওইটাতে ইউজ করা যায়, সেটা কিন্তু আমরা ওই যে আপনাকে শেখানোর সাথে সাথে রাইটিংয়ে দেখাই দিই। এবং দিস ইজ দ্য রাইটিং ইন্টারফেস অ্যাকচুয়ালি লুকস লাইক ইন ইউর ওয়েবসাইট। এবং আপনি রিয়েল এক্সামে কিন্তু এক্স্যাক্টলি এরকমই পাবেন, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, এখানে একটু বেশি জুম করা আছে, দিস ইজ দ্য কোয়েশ্চেন, আর এইখানে হচ্ছে আপনার কোয়েশ্চেনটা লেখার জন্য যে জায়গাটা, and it's pretty flawless, ঠিক আছে। you don't feel any lags or anything like that. You just click on it and based on your networking performance, the module will be getting you into the interface. Okay, so this one, so কারো কোনো কোশ্চেন আছে? No, this is, let me just give you another additional idea about the syllabus actually. Okay, just give me a moment. So this is the syllabus actually going to be looking like. See, okay, it's pretty small, so you'll face some hardship in terms of understanding it. Okay, this is the syllabus of 24 classes. Is all organized. The first couple of classes or first set of classes will be reading, and then we'll shift to the speaking, and then we'll shift to the writing and the listening, and it moves on or goes on like that. Okay, and the material that we're going to be covering is the learning objective. If you look at the learning objective here, introduction to IELTS reading would be the first class, and the learning objective is students understand IELTS reading structure and the timing. সো ওই যে একজন ভাইয়া বললেন যে আমি আইএলসের প্যাসেজ পড়ে বুঝতে পারি না, হাউ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য প্যাসেজ বাই লুকিং অ্যাট এ স্মল গ্লিমস অফ দ্য প্যাসেজ। কারণ এইখানে দেখেন একটা প্যাসেজে 1200 বা 1200 নট 1200, 5000, 6000, 7000 পর্যন্ত ওয়ার্ড ইউজ করা হয়। একটা হিউম্যানের পক্ষে কিন্তু 5000, 6000, 7000 ওয়ার্ড মানে জানা ইস মানে নেক্সট টু ইম্পসিবল, ইভেন উই ডোন্ট নো, ঠিক আছে। উই আর টিচিং আইএলস বাট উই অলসো ডোন্ট নো, বাট কীভাবে আসলে এই সকল ভোকাবুলারি না জেনেও কীভাবে ওই অল্প যে ভোকাবুলারি যেটা আপনি জানেন বা নর্মালি সাধারণ পিপলরা জানে, ওই ইনফরমেশনটা জেনে কিভাবে আসলে ওই পুরো জিনিসটাকে বোঝা যায়, সেটাই হচ্ছে মূলত আমাদের এইখানে শেখানো হয়। দিস ইজ দ্য ফাউন্ডেশন কোর্স, যে স্টুডেন্টস আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিডিং স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য টাইমিং, ঠিক আছে। এরপরে হচ্ছে দি একাডেমিক অ্যান্ড জেনারেল ট্রেনিং ফরম্যাট অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু, and the grammar, the noun verb adjective. Every single class you will get to see a couple of small grammatical subject, because 24 classes আমরা যদি অল্প অল্প করেও গ্রামার শিখি তাহলে আমাদের গ্রামার পার্টটা এট দ্য সেম টাইম কভার আপ হয়ে যাচ্ছে, এবং আমাদের যে ক্লাস ডিউরেশনটা এটা কিন্তু 1.5 hours. So 1.5 hours you can see 24 classes, we get ample amount of time. So it's like মানে আপনার প্রতিটা যে আছে সাবজেক্ট আছে এগুলো সবও কভার আপ হচ্ছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের গ্রামাটিক্যাল পার্টটাও আমাদের শেখা হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। তো যে ভাইয়াটা যে বলছেন যে ডিটেলস কি পড়ানো হবে এই ফাউন্ডেশন কোর্সে, হ্যাঁ 4টা মডিউলসেরই ডিটেলসে পড়ানো হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনাকে গ্রামারও পড়ানো হবে ফাউন্ডেশন কোর্সে। বাট হোয়াট উই ডোন্ট ডু ইন দ্য ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রামে কিন্তু আমরা বর্তমানে রাইট নাও ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রামে হচ্ছে আমরা আমাদের গ্রামাটিক্যাল পার্টটা থাকে না, বিকজ উই অ্যাজিউম যারা ক্র্যাশ কোর্স করতে আসে বেসিক্যালি দে আর ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, সো পেটি মাচ ওয়েল প্রিপেয়ার্ড, সো তাদের আসলে গ্রামাটিক্যাল পার্টটা শেখানোর কোনো প্রয়োজন হয় না। অনলি থিং দ্যাট দে নিড দ্যাট দ্য স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড দোজ ইমপ্লিকেশন অফ দোজ স্ট্র্যাটেজি, হ্যাঁ এইগুলোই হচ্ছে বেসিক্যালি তাদের দরকার হয়। তো আমরা বেসিক্যালি ওইটাই হচ্ছে ক্র্যাশ কোর্সে ফোকাস করি। বাট যারা একটু বিগিনার লেভেলে আছে, যাদের গ্রামাটিক্যাল প্রবলেম আছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ওই যে রিডিং প্যাসেজ পড়েই বুঝতে পারে না, এরকম যদি কারোর থাকে তাহলে ডেফিনেটলি উই উইল সাজেস্ট দ্যাট you should actually enroll in our foundation course. That will be most suitable things for you. Okay. আর কারো কোনো questions?
and right now we're going on a discount right now. Okay, so usually we offer this course for 2 months, and is worth around 5,000 taka, but right now we're having a discount, and after the discount it will 2,000 taka only for 2 months. Okay, and you will get the access to the website as well, and you get to see a lot of Cambridge related the passes, the premium passes that we have, and এবং এই টেস্টটা কিন্তু আপনি এক্স্যাক্টলি ওইখানে মক টেস্টের মতো করে দিতে পারবেন। জাস্ট লাইক মনে করেন আপনি কোনো একটা ইনস্টিটিউশনে মক টেস্ট পারচেস করছেন, পারচেস করলে কি হয়, আপনি ওইখানে যে দিতে পারেন না, সেম থিং আপনি আপনার বাসায় বসে আপনার কম্পিউটারে, আপনি ইভেন মোবাইলেও দিতে পারেন। এটা কিন্তু মোবাইলেও দেওয়া যায়, ঠিক আছে? আমার ওয়েবসাইট ইজ অলসো মোবাইল ফ্রেন্ডলি, তো আপনি মোবাইলেও দিতে পারবেন, বাট এই জিনিসটা আপনি বাসায় বসে আপনার পছন্দনীয় সময় আপনি দিতে পারবেন। ঠিক আছে? আর কারো কোনো কোশ্চেন? কে কে আসলে কোর্সটাতে এনরোল হতে চান, কেউ একটু জানান তো যে আমরা এই কোর্সে এনরোল হতে চাই, বা আপনার এরকম কোনো ইচ্ছা আছে কোর্সে এনরোল হওয়ার? ডু ইউ হ্যাভ এনিওয়ান? Or you have additional inquiries about the course, then we can actually tell you guys. Okay, we can see a couple of the guys. So এখানে আমি মানে আপনার কোনো হাই এন্ড থটস বা আমি এরকম কোনো কিছু বলবো না যেটা আসলে ইয়ে হয়, সেটা হচ্ছে কাইন্ড অফ মার্কেটিং টাইপ অফ ইয়ে হয়। Yeah, definitely, bhai. All the people who have come here, if you have any inquiry about the course, then you can definitely get to know about the course materials and the syllabus by the counselor that you have contacted with. They will, if you want, then they can actually send you about the the syllabus, whole syllabus that we're going to be covering throughout the time. It আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে, okay? So don't worry about that. And all the classes are going to be recorded, okay? The fee for the foundation course after the discount is 2,000 taka only for 2 months, okay? And it's a limited time opportunity for everyone. So if you want to enroll, just grab the opportunity as soon as possible so that it might actually go out of your reach, okay? Yeah, definitely. I do understand that due to the the cameras quality, and also the small words, you are actually facing a lot of hardship in terms of understanding the syllabus. So we will definitely give you the soft copy of the syllabus so that you can get to see or understand that what will be the discussion topic throughout the course, okay? Writing, ভাইয়া ওই যে জাহেদ রনি ভাইয়া যেটা বললেন, রাইটিংসে আমরা যখন গ্রামার্সগুলো পড়াবো, গ্রামার্সগুলো কিন্তু পড়ানোর সময় আমাদের রাইটিং ফোকাস করেই বেশি হবে আমরা যখন গ্রামার পড়াই। দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ লেস ক্লাসেস অন রাইটিং, বিকজ ইন এভরি ক্লাসেস উইল গেট টু সি অর গেট টু এক্সপিরিয়েন্স এ সিম্পল থিংস অ্যাবাউট রাইটিং। সো এখানে রাইটিংসে এই কারণে আমাদের ক্লাস দেওয়া হয়েছে হচ্ছে 4টা, ওকে? উইদিন 24 ক্লাসেস ইউ উইল ফুললি ফোকাস 4 রাইটিং ক্লাসেস। আর এভরি ক্লাসে কিন্তু আপনি স্মল গ্লিমস অফ রাইটিং ইউ উইল গেট থ্রু দ্য গ্রামার, কারণ যে গ্রামার এমন হচ্ছে একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আপনার রাইটিংসে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে। গ্রামাটিক্যাল পার্ট ছাড়া কিন্তু আপনি রাইটিংসে লিখতে পারবেন না। এবং এখানে আমরা যে জিনিসটা উপর ফোকাস করি সেটা হচ্ছে ওই যে একজন বলতে, মানে আপনারা হয়তো বা আজ করতে পারেন যে আপনি কিভাবে আসলে আমাদেরকে ব্যান্ড স্কোর বাড়াতে সহায়তা করবেন। যেমন ইফ ইউ টক অ্যাবাউট রাইটিং, ঠিক আছে, রাইটিংয়ে আপনাদের যে মার্কিংটা করা হয়, ঠিক আছে, জাস্ট টু গিভ ইউ এ ব্রিফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, আমি আপনাদেরকে মানে প্রসিজিওরটাও দেখাই দিচ্ছি কীভাবে আপনাদের ব্যান্ড স্কোরটা আমি বাড়াই দিব, ঠিক আছে? নর্মালি দেখেন, আমাদের রাইটিংয়ে, আপনারা যদি রাইটিং সম্পর্কে, আইএলস রাইটিং সম্পর্কে যদি কোনো ধারণা থাকে, তাহলে আইএলস রাইটিংয়ে আপনার যে নাম্বারিং ক্রাইটেরিয়া আছে, এই নাম্বারিং ক্রাইটেরিয়ার ভিতরে প্রথম যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে আপনার টাস্ক রেসপন্স। এই যে এখানে টাস্ক রেসপন্স, এটা হচ্ছে আপনার নাম্বার 1। এরপরে যেটা আসে সেটা হচ্ছে আপনার সিসি,
ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আপনার, আমি লিখে দিচ্ছি, টাস্ক রেসপন্স। এই সিসি মানে হচ্ছে কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন। এই সিসি পার্ট মানে হচ্ছে কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন, মানে হচ্ছে আপনি আপনার যে আইডিয়াটা লিখছেন সেটা আসলে ক্লিয়ারলি ভাবে প্রেজেন্ট করতে পারছেন কিনা, সেটার জন্যই হচ্ছে মূলত এই কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশনটা। ওকে, এরপরে হচ্ছে আপনার এই টাস্ক রেসপন্স আর কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশনের পরে আসে হচ্ছে আপনার লেক্সিক্যাল রিসোর্স। লেক্সিক্যাল রিসোর্স আর এরপরে আসে হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে হচ্ছে আপনার ভোকাবুলারি, আর এরপরে আসে হচ্ছে আপনার গ্রামার। এখানে হচ্ছে আপনার গ্রামার। এইটা হচ্ছে আপনার নাম্বারিং, আপনাকে এইভাবে নাম্বার করা হয়। প্রতিটা সেগমেন্টে নাম্বার হচ্ছে 9। দেখেন এখানে 9, এখানে 9, এখানে 9, তাহলে কত হইল? 9 আর 9 18, এই 9 আর 9 18। এখানে এই যে দুইটা না, এই দুইটার ভিতরে একটা হচ্ছে ভিজিবল আর একটা হচ্ছে ইনভিজিবল। ভিজিবল কোনটা? এই যে দুইটা হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে ভিজিবল। কেন ভিজিবল? কারণ এই লেক্সিক্যাল রিসোর্স গ্রামারের জন্য নির্দিষ্ট বই আছে। আপনি ওই বইতে গেলেন, বইতে যাওয়ার পরে আপনি ভোকাবুলারি দেখতেছেন, গ্রামার দেখতেছেন, জাস্ট ইউ আর ইউজিং দোজ থিংস দ্যাট ইউ আর লার্নিং ফ্রম দ্যাট বুক। বাট হোয়াট অ্যাবাউট দি আদার টু, which is the task response and double C, coherence and cohesion? How clear you are whenever you are presenting a particular idea, and whether you are making response to every criteria or everything that is given by the instructor or given by the examiner. আপনি কি সবগুলো টাস্ক কমপ্লিট করতেছেন কিনা, সবগুলো পার্ট টাচ করতেছেন কিনা, আপনি জিনিসটা ক্লিয়ারলি ভাবে কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছেন। তো দেখেন, আপনি যদি এই যে দুইটা, যেটা আসলে ভিজিবল না, ইনভিজিবল, এইটা কমপ্লিট করে দেওয়া, আমি আপনাদেরকে, আপনারা যারাই আছেন, যে যত লেভেলেরই খারাপ হন না কেন বা যে যত লেভেলেরই বিলো এভারেজ হন না কেন, এই দুইটা পার্ট আমি যদি আপনাকে বলি যে আমি আপনাকে 6 6.5 অ্যাটলিস্ট পাওয়াই দিব রাইটিংয়ে, তাহলে কিভাবে দিব? এই দুইটা পার্ট হচ্ছে আপনাকে কভার আপ করে দিব। এবং এই দুইটা কিছু নির্দিষ্ট কিছু টেকনিক এবং নির্দিষ্ট কিছু ফর্মুলা, টেমপ্লেট, এইগুলো ইউজ করলেই ইজ গুড এনাফ টু সিকিউর এ গুড অর ডিসেন্ট নাম্বার ইন টাস্ক রেসপন্স অ্যান্ড সিসি। এই দুইটা পার্ট যদি আমি ভালোভাবে করতে পারি, এই দুইটা পার্ট যেটা হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড গ্রামার, সেটা কিন্তু আমার ওইখানে যদি আমি একটু কমও পাই তাহলে কিন্তু আমার সমস্যা হচ্ছে না। কারণ যে আমার ইন্ডিভিজুয়াল পার্টের জন্য যেখানে যে নাম্বার, আমার কিন্তু সেখানে ওই নাম্বার ওইখানের জন্যই কাটবে। যেমন এই লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড গ্রামারের জন্য যেখানে নাম্বার কাটার দরকার ঠিক এক্স্যাক্টলি ওইখানে যেই কাটবে। এই টাস্ক রেসপন্স আর সিসির জন্য যে নাম্বার, সেটা কিন্তু এইখানে যে কাটবে না, এই লেক্সিক্যাল রিসোর্স আর গ্রামারে যে কাটবে না। বাট ফাউন্ডেশন কোর্সে আমরা যেটা অফার করি সেটা হচ্ছে ডেফিনেটলি উই উইল ওয়ার্ক অন দি লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড দ্য গ্রামার পার্ট। আমরা কিন্তু ফাউন্ডেশন কোর্সে এই লেক্সিক্যাল রিসোর্স অ্যান্ড গ্রামার পার্টটা হচ্ছে কভার আপ করি। আর আমাদের যে ক্র্যাশ কোর্স প্রোগ্রাম আছে, উই কমপ্লিটলি ফরগেট অর omit this one and we'll focus on the task response and CC. ঠিক আছে? আমরা যে ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট দ্য রাইটিং মডিউল স্পেশালি, তাহলে আমি যদি আপনাকে বলি যে আমি 6 6.5 আপনাকে পাওয়াই দিব, কিভাবে পাওয়াই দিব? বাই সিকিউরিং দিস ওয়ান, টাস্ক রেসপন্স অ্যান্ড সিসি। ঠিক আছে? Anyone have any other question? Right, and we're going to be having the first class of this batch starting from this coming Friday, okay, which is 3rd of April. Okay, will be the first class. And আমাদের যে ক্লাসগুলো হয়, don't worry about the timing because the timing would be always focused on those people who are basically doing a job, or because normally what happens is for the IELTS students, they normally have some sort of job, or even if they don't have any job, they have other responsibilities to fulfill. So that is why we always try to focus on the timing for them. So we normally have our classes definitely after the afternoon or after 5. Okay,
So even if you can actually join the class, you have the recording which will be provided to you instantly right after the class will end. Okay. Anyone have any other questions I can answer? Or I will be standing here like a statue, here like this, and you can see me. You guys have any restrictions to talk? I didn't get any opportunity to talk, any of you. Didn't have any conversation. Only had the conversation that we left in the chat. So anybody have the courage to talk? Then we can talk. Or you do have a fear to talk? So talking about fear, those who have a little fear about the speaking, normally what happens is যে আমাদের যে foundation course or like the crash course, the advanced course that we have, normally studentদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে they know how to speak. They have a very good understanding of the grammars and they know how to talk, and they যখন তারা নিজেরা বাসার ভিতরে কথা বলে, ঠিক আছে, on their comfortable place, তারা আসলে নরমালি কথা বলতে পারে। বাট নরমালি হোয়াট হ্যাপেন্স when they face a very new individual or a very uncertain situation, they struggle a lot to hold their confidence level. So basically their confidence level goes down a bit. So what I do actually normally that আমরা যেটা মানে আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে personally যে we not only focus on some techniques or আমি কিছু techniques আপনাকে বলে দিলাম এবং আমি কিছু ওয়ে আপনাকে বলে দিলাম, এইভাবে আপনি কথাটা বললেন। What happens, you don't get that topic or you don't get to talk about that topic as well. ওই টপিকে ছাড়া যদি আপনাকে অন্য একটা টপিকে কথা বলতে হয়, এবং আইএলস আমরা যখন আইএলসটা করতেছি, দিস ইজ নট দ্য এন্ড অফ আওয়ার জার্নি, বিকজ আপনারা যখন আইএলসটা করবেন ডেফিনেটলি উইল বি মুভিং আউট ফর দি হায়ার স্টাডি ইন অ্যাব্রড. So what happens when you get to a faculty and you have some problem, you want to clarify about those things to your faculty. So how you are going to express your thoughts or how you are going to express your ideas to the faculty, and how you're going to make friends with the other person who are probably from England or from the Turkey or from the other country. So if you are hesitate a little bit about your confidence or about your situations, so how you are going to cope up with that situation. So we basically focus on break that ice. ওই আইস যেটা আছে, যেটার কারণে আপনার এই মানে কনফিডেন্স লেভেলটা বিলো অ্যাভারেজ বা বিলো স্ট্যান্ডার্ডে চলে যায়, এই জিনিসটা কিভাবে ফোকাস মানে ফিক্স করা যায় সেইটার উপর বেস করেই হচ্ছে মূলত আমাদের এই ক্লাসগুলো অর্গানাইজ করা হয় ফর দ্য স্পিকিং স্পেশালি। এবং জাস্ট টু গিভ ইউ লিটল ইনফরমেশন, স্পিকিং যেটা আমরা যেটা বিলিভ করি, হোয়াট উই বিলিভ, স্পিকিং কোনো একটা সিঙ্গেল ক্লাস বা জাস্ট ফর কাপল অফ ক্লাসে যদি কেউ বলে আপনাকে যে আমি আপনাকে 6, 6.5, 7 আমি আপনাকে ম্যানেজ করাই দিব, আপনি আমার কাছে জাস্ট 5 থেকে 7টা ক্লাস বা 8টা ক্লাস করেন, ইজ কমপ্লিটলি এ রং স্টেটমেন্ট। কারণ ইটস নট পসিবল। এটার জন্য কি প্রয়োজন? রেগুলার প্র্যাকটিস, কনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস, এটা দরকার। তো এই কনস্ট্যান্ট প্র্যাকটিস এবং কনস্ট্যান্ট পুশ আপনি কীভাবে পাবেন? So that is why we do offer language club facilities. Language club facilities কি হয়? Every day you will get to see one of our faculty and it will be conducted through the Zoom app. You will have any questions regarding your speaking difficulties or the special things about those language club. They will give you a random topic and you will have to talk about that in front of a large audience. Normally we have 14, 15 or 16 people in one particular session. So what happens is we make pair with one another. আমরা একজন আরেকজনের সাথে পেয়ার করাই দিই। পেয়ার করাই দিলে then we decide or give them a topic, so they talk about it, and one of our faculty will give the judgment about how you guys doing, how you guys performing. So আপনারা যখন এই কোর্সটা নেবেন, so you have 3 classes, or normally we have 3 classes in a week. Okay, so since this course is basically for 2 months, okay, so normally we have, let's say, 3 classes, but you will get to join 6 days in a week in a language club. Okay, so in the language club, and we're actually aiming to
organize another additional language club in our holiday in our normally like Friday. So Friday we are also planning to offer language club facilities and that day also. So you'll get 7 days access in the language club where you see a faculty live, and you'll have any question regarding the speaking, then you can talk. Okay, those facilities will be available for every student who are enrolling in this course or any other course that we are offering. Okay. So this is basically it about the language club. Language club যেটা বললেন, language club we normally have every day. Okay, until and unless we do face some uncertain situations or unavoidable situations. So we try to have those classes, and it is pretty much like 1 hours. Okay, so on hours, a faculty or dedicated faculty will be on the service for you. Okay, and you get to ask a lot of questions to you. Okay, so this ample amount of facility is all for you guys who are enrolling right now, or since the classes will be held on the next Friday, so we don't have that much of time. So hopefully you will enroll this course and you will get the facilities. And once you just pay, or once you get enrolled into this course as soon as possible, then you will get the access to the website and the other facility that we're offering, and also you'll get the access to the language club. And if you have the number or you have WhatsApp, then you will be added into the language club group where we will share the link of that session, and through that link you can actually join to that session. Okay. And you don't have to worry about appearing in the first class and you'll get to attend those sessions. Instantly you'll pay or you enroll, then you get to attend those sessions. Okay. Foundation class that we're aiming to do right now, which is first class will be Friday, and if the first class will be on Friday, then definitely the other classes will be on a chronological basis, like day after tomorrow, which is if it is Friday, then next class would be one Sunday, and the next class would be Tuesday. Okay, you have gap of 1 day after class. The things that we normally follow is আপনাকে কোনো একটা টাস্ক দিয়ে দিলাম, বা আপনাকে কোনো একটা ফিডব্যাকস দিয়ে দিলাম, আর আপনাকে কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে পড়ানো হলো, সো দ্যাট আপনি একটা অপরচুনিটি বা আপনি একটু সময় পান জিনিসটা সম্পর্কে স্টাডি করার জন্য। দ্যাট ইজ ওয়াই উই কিপ দিস টাইম লাইন ইন বিটুইন দ্য ক্লাস। ওকে, আর কারো কোনো এনি এডিশনাল কোয়েশ্চেন দ্যাট আই ক্যান আস্ক, আই ক্যান টেল? Assalamu alaikum. Walaikum salam. For your nice speaking. Actually, your speaking is nice. Thank you. I want to speak English all time fluent, but not to do well properly. How to solve it? Need your suggestion and guideline all time. ডেফিনেটলি মঞ্জুরুল ভাই, আমরা তো অবশ্যই আপনাকে গাইডলাইন বা ডেফিনেটলি এই জিনিসটা দেওয়ার জন্যই ইয়ে করতেছি, এবং দ্যাট ইজ ওয়াই দেখেন আমরা কিন্তু নর্মালি আপনার কিন্তু একটা কোর্স আমি বলেই দিচ্ছি যে আপনাকে যে কোর্সটা আমি অফার করতেছি, এই অফারে আপনাকে যে 4টা ক্লাস আমি দিব, হ্যাঁ, এই 4টা ক্লাসে যে স্পিকিংয়ে আমাদের যে 4টা ক্লাস আছে, এই 4টা ক্লাস আসলেই গুড এনাফ না। একটা স্টুডেন্টকে যদি আমি বলি যে হ্যাঁ আপনাকে আমি একটা ভালো স্টেজে নিয়ে যাব, এই 4টা ক্লাস আসলে ইজ নট গুড এনাফ, বাট মানে এটা আসলে আমাদের আসলে তেমন কিছু করার থাকে না। হ্যাঁ, সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ। সো এটা আসলে কীভাবে ডেভেলপ করা যায়, দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ কেম আপ উইথ এ সলিউশন, যে আমাদের কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব ফ্যাসিলিটিস আছে, এবং এই ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাবে এভরিডে দেয়ার উইল বি এ ফ্যাকাল্টি। ইটস নট লাইক আপনার কোনো একটা গ্রুপে আপনি বলে দিলাম যে ভাই তুমি কথা বলো, আমি তোমাকে জাজ করবো। ইটস নট লাইক দ্যাট। একটা ক্লাসের মতো করে 1 ঘন্টা যাবত হবে, এবং এই ক্লাসগুলো রেগুলারলি হবে, এবং আমাদের আরও যে ব্যাচগুলো আছে এবং আপনাদের যে ব্যাচ আরও যে স্টুডেন্ট আছে, আমাদের অনেক স্টুডেন্টই আছে আলহামদুলিল্লাহ, তো এই স্টুডেন্ট কিন্তু সবাই ওইখানে থাকবে, এবং এরা কিন্তু আবার স্পিকিং পার্টনারও খোঁজে।
আপনাদের যদি এরকম থাকে যে আমি কোনো একটি স্পিকিং পার্টনার নিয়ে তার সাথে প্র্যাকটিস করতে চাই, তাহলে আমরা Sure, আপনাদেরকে sure, পেয়ারও sure. করাই দিব। ঠিক আছে, পেয়ারও Sure, করাই sure, দিব sure. এবং আপনি I want রেগুলারলি to প্র্যাকটিস speak করতে with পারবেন। my partner. হ্যাঁ I want to speak with my partner. জি Is selected to you. হ্যাঁ ডেফিনেটলি, এটা Selected বললাম তো যে by আমরা you. এরকমই বলি, আমরা এরকম মানে ক্লাসগুলোতে আমরা বলি যে আপনাদের কেউ কি আছেন যে এরকম কারো পার্টনার হতে যাচ্ছেন বা এরকম, তারা যদি উইলিংলি বলে, ডেফিনেটলি অনেকে আছে মানে কথা সময় পায় না বা ইয়ে করার কারণে, অনেকে আছে বা ইচ্ছা করে পার্টনার চায়, তাদেরকে আমরা পেয়ার করাই দিই। ঠিক আছে, এবং তারা কি ওয়েতে কি টাইপ অফ কনভারসেশন তারা আসলে করতে পারে, করলে তাদের ডেভেলপমেন্টটা ভালো হবে, এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনও কিন্তু আমাদেরকে দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে করে আপনারা যখন কথা বলবেন তখন ওই ইনস্ট্রাকশন অনুযায়ী কথা বলতে পারেন, যাতে আপনাদের ডেভেলপমেন্টটা ভালো হয়। ঠিক আছে, Sir, actually, coherence and cohesion এটা কি? এটা vocabulary type of vocabulary. কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন এটা হচ্ছে নট টাইপ অফ ভোকাবুলারি, এটা হচ্ছে হাউ ক্লিয়ার ইউ আর ওয়েন ইউ আর পিচিং ইউর আইডিয়া অ্যান্ড ওয়েন ইউ আর ডিসক্রাইবিং ইউর আইডিয়া, মানে আপনি কতটা ক্লিয়ারলিভাবে আপনার জিনিসটা উপস্থাপন করতে পারছেন আপনার অডিয়েন্সের সামনে। দ্যাটস ইট, এটা হচ্ছে ডাবল সি, কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশন। এখানে যে ডিটারমাইনারটা থাকে যার উপর বেস করে এটার নাম্বারটা একটু বেশি আসে, সেটা হচ্ছে লিঙ্কিং ওয়ার্ডস। আপনার লিঙ্কিং ওয়ার্ডসের নাম শুনছেন, যেমন আমরা যখন কোনো Yes, yes. মাল্টিপল ইনফরমেশন বা অতিরিক্ত ইনফরমেশন প্রোভাইড করি তখন ফরলি ফার্দার মোর ওভার, ইন এডিশন টু দ্যাট, তারপরে অপোজিং কোনো স্টেটমেন্ট হলে আমরা ইন কন্ট্রাস্ট, হাউএভার, নেভার দিলেস, এরকম আরও অনেক আছে। হ্যাঁ, তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে সব আপনার এই কোহেরেন্স অ্যান্ড কোহেশনের ভিতরে চলে আসে। ঠিক আছে, Lexical resource only vocabulary. লেক্সিক্যাল রিসোর্স মানে হচ্ছে ভোকাবুলারি। ঠিক আছে, এবং এই লেক্সিক্যাল রিসোর্স ভালো করার জন্য যে ধরনের ম্যাটেরিয়ালস বা বই দরকার, হ্যাঁ, সেই ধরনের বইগুলো বা ম্যাটেরিয়ালসগুলো কিন্তু অল আর অ্যাভেলেবল ইন আওয়ার ওয়েবসাইট অ্যান্ড ইউ উইল গেট ফুল অ্যাক্সেস দেয়ার। ঠিক আছে, ওই ম্যাটেরিয়ালসগুলোর ফুল অ্যাক্সেস পাবেন এবং আমরাই আপনাকে বলে দিব যে দিস বুকস ইউ ক্যান ডাউনলোড অর ইউ ক্যান সি, ওই বই থেকে আপনি এই ধরনের ইনফরমেশনগুলো যদি করেন তাহলে আপনার ভোকাবুলারি ডেভেলপমেন্টটা হবে, এবং প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে, হ্যাঁ, নট লাইক এনি বুকস অর এনিথিং, প্র্যাকটিক্যাল ওয়েতে কীভাবে আপনি আপনার ভোকাবুলারিগুলো ডেভেলপ করতে পারবেন সে সম্পর্কিত ধারণাও কিন্তু দেওয়া হয়। ঠিক আছে, Yeah. এই আপনার কোনো আকলিমা জি ওয়েবসাইট আছে? ওয়েবসাইট আছে আপনার কোনো ওয়েবসাইট বা ওখান থেকে প্র্যাকটিস করার কোনো সোর্স আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে দেখেন, এই যে আমাদের এই যে বললাম না, এই যে আমাদের ওয়েবসাইট, এটা আমাদের ওয়েবসাইট, আপনারা কিন্তু ক্লাস করতে আচ্ছা, আসছেন আরিফ একাডেমিতে, অ্যান্ড ইফ ইউ টেক এ ক্লোজ লুক দেয়ার ইজ আরিফ একাডেমি ওয়েবসাইট। ঠিক ও আছে, উই আচ্ছা ডু আচ্ছা। হ্যাভ আওয়ার পার্সোনাল ঢুকবো ওয়েবসাইট। সো কিভাবে স্যার? আপনার, এটা ঢুকবো কিভাবে? আপনি যখন কোর্সে এনরোল হবেন সাথে সাথে আপনাকে একটা আইডি ক্রিয়েট করে দেওয়া হবে, এখানে আইডি ক্রিয়েট করা ও লাগে। তো আচ্ছা আপনি কোর্সে এনরোল আচ্ছা হলেই সাথে সাথে আপনাকে আইডি ক্রিয়েট করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, এই আইডির আচ্ছা মাধ্যমে এই যে এখানে আপনাদের জন্য যেটা ফ্রি করে দেওয়া হয়েছে, মানে এই ওয়েবসাইটে আমাদের যে ইয়েগুলো আছে, মানে আপনি যদি ক্যামব্রিজের 1 থেকে 20 পর্যন্ত সবগুলো যদি প্র্যাকটিস করতে চান বা সবগুলো যদি রেগুলারলি টেস্ট দিতে চান, হ্যাঁ, আর ফিডব্যাক নিতে চান, মানে আপনি একটা রিডিং টেস্ট দিবেন, একটা লিসেনিং টেস্ট দিবেন, অ্যান্ড ইনস্ট্যান্টলি উইল গেট দ্য ফিডব্যাক, বা আপনি ওই ইয়ে থেকে আপনার মানে ইয়ে পাবেন, অ্যান্সারের লোকেশন, এক্সপ্লানেশন সব ওইখানে পাবেন। ঠিক আছে, এটা যদি আপনি ওইখান থেকে পেতে চান ইনস্ট্যান্টলি, তাহলে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনাকে ওই সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ পারচেস করা লাগে। হ্যাঁ, বাট আপনার, আচ্ছা আমরা প্রথমেই বলি না যে আপনি সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ পারচেস করেন, আপনি কোর্স করেন, কোর্স করে এখানে যে ফ্রি ম্যাটেরিয়ালসগুলো আপনাদের জন্য প্রোভাইড করা হয়েছে, যেমন এই যে এখানে রিসেন্ট টেস্ট, মানে গত মাসে বা গত মাসের আগে যে এক্সামগুলো হয়েছে সেইগুলোর কিছু কয়েকটা এখানে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, আপনারা এখানে দিতে পারবেন। তারপরে এইখানে দেখেন ওই যে আপনার ক্যামব্রিজের বই থেকে দেখেন 1টা 2টা 3টা 4টা মডিউল আপনি দিতে পারবেন, ইটস ফ্রি। তারপরে এইখানে আসলে প্রিমিয়াম, যেটা হচ্ছে ক্যামব্রিজের বাইরের মডিউল, যেগুলো আমরা পার্সোনালাইজ কাস্টমাইজ করে বানাইছি, সেইগুলো এখান থেকে দিতে পারবেন। এবং এইটা যখন আপনি সাবমিট করবেন, হ্যাঁ, সাবমিট করলে আপনি এরকম পাবেন। দেখেন, এই যে মনে করেন আপনার অ্যান্সার করা হয়ে গেছে, এই যে দেখেন আনসার, দেখছেন, এই যে এখানে আনসার দেওয়া আছে, সঠিক আনসার। এখন মনে করেন আপনি এই 2 নম্বরের কোশ্চেনের আনসার 4 কল দিছেন। ঠিক আছে, এই 2 নম্বরের কোশ্চেনের আনসার দেখেন 4 কল আছে। এখন আপনি মনে করতেছেন এই 4 কলটা আসলে কেন হইল? আমাদের নর্মালি রিডিংয়ে কি হয়, কোন একটা জিনিস যদি আমরা দেখি তখন আমরা বলি কি যে আসলে এইটা কেন হইল। তো আপনি তো বাসায় বসে প্র্যাকটিস করতেছেন, কে আপনাকে বলবে যে কেন কেন হইল? তখন তো একটা টিচার নাই, আপনি তো পরবর্তী দিন ক্লাসে আসবেন তখন না বলবেন। তো সেটার জন্য দেখেন এখানে কি করা আছে, সেটার জন্য হচ্ছে আপনার এই যে এখানে এক্সপ্লানেশন অ্যাড করা আছে। দেখেন ওই যে এত একটা সিঙ্গেল একটা অ্যান্সারের জন্য দেখেন এত বড় একটা এক্সপ্লানেশন দেওয়া, এই যে এত বড় একটা এক্সপ্লানেশন দেওয়া, কেন আসলে 4 কোড হইল।
কেন চারকোলটা হইলো একেবারে ডিটেইলস এক্সপ্লেনেশন সব দেওয়া আছে, এবং 1 থেকে 20 পর্যন্ত যত ক্যামব্রিজ আছে সবগুলোর এরকম এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে এবং লোকেশনও দেওয়া আছে। মনে করেন আপনি মনে করতেছেন এই চারকোল প্যাসেজের কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, বোঝা গেছে? আপনি এই চারকোলটা মনে করতেছেন প্যাসেজের কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে, জাস্ট ক্লিক অন লোকেট, এই যে একেবারে ওইখানে চলে আসবে। ওই যে দেখছেন, ওই যে এসে হাইলাইট বিপ করা শুরু করছে, দেখছেন? এটা ক্লিক করবেন আর ওই যে বিপ করবে, দেখেন ওই যে বিপ করতেছে, মানে হচ্ছে ওই জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে এবং ওই জায়গাটা ওখানে মার্কও করা আছে। বুঝতে পারছেন? এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফলস আন্ডার দ্য সাবস্ক্রিপশন প্যাকেজ, বাট আমরা আসলে নর্মালি এনকারেজ করি না। জি, আরেকটা ইস্যু স্যার, বেসিকেও একটু প্রবলেম আছে, সেটা কিভাবে অবস্থান করা সম্ভব আইএলটিএস এর পাশাপাশি? বেসিক, হ্যাঁ, বেসিক এই জন্যই তো, হ্যাঁ ওই যে তো বললাম যে আপনাদের ফাউন্ডেশন কোর্সটা, আজকের যে ক্লাসটা এটা ফাউন্ডেশন কোর্স। ফাউন্ডেশন কোর্স মানেই হচ্ছে বেসিক, মানেই হচ্ছে গ্রামার। আপনাকে গ্রামার একেবারে শুরু থেকে পড়ানোর যে ধরন সেটাও কিন্তু আমাদের ওই বেসিক লেভেল থেকেই। আমাদের যে পড়ানোটাও কিন্তু বেসিক লেভেল থেকে। আমি যদি এখন আপনাকে অ্যাডভান্স ওয়েতে পড়ানো শুরু করি, আপনি তো কিছু বুঝবেন না, ঠিক আছে? তো আমাদের ওখানে পড়ানোটাও ওই বেসিক লেভেল থেকেই থাকবে, ঠিক আছে? সপ্তাহে ওই কি এই যে, জি, ক্লাসের টাইমটা স্যার কখন? সপ্তাহে কি প্রতি সপ্তাহে 7 দিন? হ্যাঁ সপ্তাহে হচ্ছে 3 দিন করে ক্লাস, হ্যাঁ সপ্তাহে, মানে প্রতিটা ক্লাসের পরে একদিন গ্যাপ থাকে। হুম। আর আপনারা যারা আছেন সাধারণত নর্মালি অনেকেই আছেন যে যারা জব করে, হ্যাঁ, তো আমরা সাধারণত এমন কোনো টাইম দেই না নর্মালি, যেটা হয় আমরা এখনও টাইমটা ওইভাবে এখনও ফিক্স করিনি। সো ডিপেন্ডিং অন দ্য স্টুডেন্ট, আর মানে আপনারা যারা জয়েন করবেন তাদের ভিতরে জব হোল্ডার কারা আছে, মানে কোন টাইম হলে তাদের জন্য প্রেফারেবল হয়, মোস্ট অ্যামাউন্ট অফ স্টুডেন্টসের জন্য প্রেফারেবল হয়, আমরা ওই টাইমেই দিই। এই কারণে হচ্ছে মূলত আমাদের মানে আমরা আমাদের অপারেশনসটা, আমাদের অফিসের অপারেশনসটা 10:30 পর্যন্ত রাখি, যাতে করে আমাদের ক্লাসগুলো একটু রাত্রের দিকে দিতে পারি বা সন্ধ্যার পরে দিতে পারি, যাতে করে জব হোল্ডার রাত্রে হলেই অ্যাটলিস্ট ভালো জয়েন হয়, করতে পারে। ঠিক রাত্রে আছে, হলেই হ্যাঁ ভালো হয়, তারপর হ্যাঁ ওইটাই আর কি আমরা মানে ইয়ে করছি, বোঝা গেছে? আপনাদের এমন কোনো ইসে আমরা নর্মালি দেবো না যে যেখানে আপনি জয়েনই করতে পারবেন না। এমন একটা সময় থাকবে যে আপনি জয়েন করতে পারবেন, হ্যাঁ। জি জি, আম, জি, আর এইখানে যে লাগলো, আকলিমা, অনেক ভালো লাগলো, জি, অনেক কথা পরিষ্কার, জি, অনেক সুন্দর, ফেস কাটিং সুন্দর। ওকে, থ্যাঙ্কস টু দ্য অলমাইটি আল্লাহ। ওকে, তা তো এখানে কোনো না, স্যার সিলেবাস আছে? কোনো সিলেবাস আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আমি এই যে আকলিমা আপু সেম কথা বলছে, এই যে জায়গার যে সিলেবাসটা, হ্যাঁ এই যে দেখেন এটা হচ্ছে সিলেবাস। ওকে, দিস ইজ দ্য সিলেবাস, এ বিগ সিলেবাস। অ্যান্ড এটা এখানে একটু থ্রু আউট দ্য কোর্স, ঠিক আছে, এই থ্রু আউট দ্য কোর্স দেখেন আপনার লেসন টাইটেল আছে, মানে আপনাকে কোন দিনে কি কি মডিউল পড়ানো হবে সেটা বলে দেওয়া হবে। এখানে আছে লার্নিং অবজেক্টিভ, মানে ওই যে যে ক্লাসটা, ওই ক্লাসে আপনার লার্নিং অবজেক্টিভটা কি থাকবে, মানে আমরা যে শিখবো কি শিখবো সেটা বলা আছে। আইএলসের কোন কনসেপ্টটা কভার করা হবে সেটা বলা আছে। গ্রামারের কোন সাবজেক্টটা কভার আপ করা হবে সেটা বলা আছে। এইখানে টিচিং ম্যাটেরিয়ালস কী কী থাকবে সেটা বলা আছে। ক্লাস অ্যাক্টিভিটিস, আমাকে ওই যে ক্লাসে, ওই ক্লাসে আমার যে টিচার থাকবে, টিচার আসলে কী 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 জিনিস ডিসক্রাইব করবে সেটা আছে। ওই যে যে ক্লাসটা আপনি যে প্রথম যে ক্লাসটা করলেন, ওই ক্লাসে স্টুডেন্টরা কী পাবে, মানে আপনি যে ক্লাস করলেন ক্লাস থেকে আপনি কী কী বেনিফিটস পাবেন। 24টা ক্লাসে 24 ধরনের বেনিফিটস পাবেন, সব বেনিফিট সম্পর্কে এখানে বলা আছে। হোমওয়ার্ক, কোন ক্লাসে কি থাকবে সেটাও আগে থেকে প্রিফিক্সড। অ্যান্ড দ্য টিচার নোটস অ্যাজ ওয়েল, টিচার আসলে কী ধরনের নোটস নিবে বা টিচার, সবগুলো এখানে দেওয়া আছে। অ্যান্ড ইউ উইল গেট অল দি ইনফরমেশন অ্যাট এ টাইম, অ্যান্ড দে উইল শেয়ার দি আপনাদের যে গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে এই ইয়েটা মানে শেয়ার করা হবে। কারণ এখানে আসলে আমি আরেকটা জিনিস আপনাকে স্যার, ভালোভাবে দেখাতে পারতেছি না, তো এটা আপনাকে এখানে স্কিমিং প্রোভাইড করে এন্ড দেওয়া হবে। স্ক্যানিং টা কি স্যার? স্কিমিং এন্ড স্ক্যানিং এটা কি ওকে, বুঝছেন? এই যে একটা, আচ্ছা বলতেছি ভাই দাঁড়ান, এই যে এখানে বলতো মেইন এক্সাম রিডিংয়ে কন্ট্রোল প্লাস এফ। মেইন এক্সামে কন্ট্রোল প্লাস এফটা আর কোনো কাজে আসবে না, কারণ যে আপনাকে যে সিস্টেমটায় ঢোকানো হবে, সিস্টেমটা হচ্ছে কমপ্লিটলি একটা ওদের নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম। ওখানে কন্ট্রোল এফ, যেটা আপনি আসলে, আমি তো ঢুকতেছি ক্রোম দিয়ে, ঠিক আছে, এই কারণে আপনি ওইটা অ্যাক্সেস পাচ্ছেন, বাট ওইখানে কিন্তু ওদের সিস্টেম ওদের অ্যাপসে ঢুকানো হবে। বুঝতে পারছি, ওদের অ্যাপস, আমি যেরকম ক্রোমে ঢুকতেছি ওখানে কিন্তু ক্রোম থাকবে না, ওখানে ওদের অ্যাপসে ঢুকানো হবে, আইডিবি ব্রিটিশ কাউন্সিলের অ্যাপস। ওইখান থেকে হচ্ছে আপনি এক্সাম দেবেন, ওখানে কন্ট্রোল ল্যাব পাওয়ার কোনো সুযোগই নেই। বুঝতে পারছি, কন্ট্রোল ল্যাব থাকবে না। আর স্ক্যানিং আর স্কিমিং জিনিসটা হচ্ছে কি, স্ক্যানিং মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড খোঁজা। স্ক্যানিং, স্ক্যানিং মানে কি, ওই যে স্ক্যান বলি না, যে স্ক্যান করো তো ভাইয়া জায়গাটা কী কী আছে,
ওটাই বলতেছে। স্ক্যানিং মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো একটা জিনিস মার্ক করা, সেটাকে খোঁজা। স্কিমিং মানে হচ্ছে কি, কেটে কেটে পড়া, মানে পুরো জিনিসটা না পড়ে অল্প অল্প করে পড়া। আপনাদের যখন আমরা রিডিংটা শেখাবো, আমরা কিন্তু নর্মালি এই স্ক্যানিং অ্যান্ড স্কিমিংটা করে কিভাবে ইনফরমেশনটা বের করে আনা যায় এবং সহজে ইনফরমেশনটা বের করা যায় টাইম সেভিংস ওয়েতে, সেটাই হচ্ছে আপনাদেরকে দেখানো হবে। ঠিক আছে? আর বেসিক্যালি আইএলসে ভালো করার জন্য যেটা দরকার হয় সেটা হচ্ছে কারেজ। ঠিক আছে? ইফ ইউ হ্যাভ দ্য কারেজ অর ইফ ইউ হ্যাভ দ্য আর্জ দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন সামথিং, ঠিক আছে, এবং আপনি যদি ওই এফোর্টটা দিতে পারেন, তাহলে ডেফিনেটলি আপনি রেজাল্ট পাবেন। নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা আসে, ক্লাস করে, দে উইল গেট সাম ইনস্ট্রাকশনস অ্যান্ড দে উইল ফরগেট ইট অনস দে এন্ড আপ উইথ দ্য ক্লাস শেষ, তারা ওই জিনিসটা সম্পর্কে ভুলে যায়। এরকম যদি হয় তাহলে আপনার প্রোগ্রেসটা ঠিকমতো আসবে না। ভালো প্রোগ্রেস পাইতে হলে ডেফিনেটলি আপনাকে স্টিক করতে হবে, একটা খুবই কনসিস্টেন্ট একটা জার্নিতে যাইতে হবে। ঠিক আছে? কিন্তু একটা জিনিস স্যার, আমি দীর্ঘদিন যাবতই প্র্যাকটিস করতেছি কিন্তু উন্নতি পাইতেছি না। এটা হচ্ছে দেখেন, আপনার যে ওয়েতে আপনি প্র্যাকটিস করতেছেন এই ওয়েটা হচ্ছে ভুল। নর্মালি যে স্টুডেন্টরা যেটা করে, এদের যে প্র্যাকটিসের যে ওয়েটা, এই ওয়েতে অনেক ধরনের ভুল থাকে। আমরা কিন্তু ওই যে বললাম যে আমাদের যে ওয়ে, মানে আমাদের যে ইনস্ট্রাকশনস বা পড়ানোর যে ধরনটা, সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র ওই ক্লাসরুমে লিমিটেড না। কারণ আমরা বিশ্বাস করি যেটা, সেটা হচ্ছে আপনার যে আইএলস প্রিপারেশনের জার্নি এবং আপনার যে আইএলসের ব্যান্ড স্কোর, এই ব্যান্ড স্কোর পাওয়ার ক্ষেত্রে যে কন্ট্রিবিউশন লেভেল, এই কন্ট্রিবিউশন লেভেলে একটা টিচারের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে 10 থেকে 15%। বুঝতে পারছি? একটা টিচারের কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে অনলি 10 থেকে 15%। রেস্ট অফ দ্য কন্ট্রিবিউশন বেসিক্যালি কামস ফ্রম ইউ। এটা কিন্তু দেখেন অধিকাংশ টিচার এটা মানে স্বীকার করবে না, বলবে যে আমি আসলে ওকে এটা পাওয়া দিছি। বাট না, আমি আসলে পাওয়া দেওয়ার আপনার কাছে আপনার কেউই না। আমি হচ্ছে কি, আপনাকে জাস্ট টু গিভ ইউ দ্য গাইডলাইন্স। ঠিক আছে? কীভাবে আপনি পড়বেন, কীভাবে জিনিসটা অল্প বা কম এফোর্টে বেশি পরিমাণে আউটকাম নিয়ে আসবেন, সেটা আপনাকে আমি শিখাই দিব। বাট আলটিমেটলি আপনাকে কিন্তু নিজের এফোর্ট দিয়ে পাইতে হবে। তো আপনি বাসায়, এবং এই এফোর্টটা কোথায় দিবেন, আপনি বাসায় দিবেন। তো বাসায় প্র্যাকটিস কিভাবে করবেন সেটা যদি আমি আপনাকে শেখায় না দিই, কিভাবে প্র্যাকটিসটা করতে হবে, হ্যাঁ, সেটা যদি আপনি শেখায় না দিই, তাহলে তো আপনি বুঝতে পারবেন না। এবং এটা কিন্তু আমরা থ্রু আউট দ্য ক্লাস, থ্রু আরেকটা আউট দ্য জিনিস স্যার, মান্থস আপনাকে শেখাই দেবো। আরেকটা জিনিস স্যার, যেমন একটা প্যাসেজ পড়ে বুঝি না, এটা হলো বড় সমস্যা। হ্যাঁ, বুঝতে পারি। ওইটা নর্মালি রিডিং যাদেরই প্রবলেম, তাদের মেন সমস্যা হচ্ছে ওইটা। ওই যেই তো বললাম যে একটা প্যাসেজে দেখেন 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 ওয়ার্ড থাকে। একটা মানুষের জন্য কখনোই পসিবল না যে এতগুলো ওয়ার্ড সম্পর্কিত ধারণা থাকা, বা এই প্যাসেজগুলা মানে এই ওয়ার্ডগুলো সবগুলোর মানে জানা আমাদের জন্য পসিবল না, কারোর জন্যই পসিবল না। ঠিক আছে? তো এই কীভাবে আসলে এই 5,000 থেকে 500টা ওয়ার্ড, এই 5,000 যে ওয়ার্ড আছে এর ভিতরে 500 ওয়ার্ড কিন্তু নর্মালি কম বেশি সবার জানা থাকে। ঠিক আছে? তো এই 500টা ওয়ার্ড জেনে কীভাবে 5,000টা ওয়ার্ড সলভ করা যায়, সেই টেকনিকটাই হচ্ছে মূলত আমরা শেখাই দিই, যাতে করে আপনার কোনো স্ট্রাগলিং ওয়েতে আপনার মানে স্ট্রাগল না ফেস করা লাগে আর কি, বেসিক্যালি। ওকে? হ্যাঁ, এই একজন বলছেন আকলিমা তার যে সিলেবাসটা, হ্যাঁ সিলেবাসটা আমাদের যে মানে ক্লাসটা যখনই শেষ হবে, সুন অ্যাজ পসিবল আমরা ক্লাসটা আপনাদের এই সিলেবাসটা আপনাদের ওখানে দিয়ে দিব। একটা গ্রুপ করে দেন স্যার, সেট করে দেন স্যার, মানে সবারই একটা হ্যাঁ, গ্রুপ সেট করে দেন। আপনারা যারা এনরোলড হবেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য আলাদা করে গ্রুপ সিলেক্ট করে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, আপনাদের সবাইকে ওই গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে। আর এখন মানে এই সিলেবাসটা আপনাদের গ্রুপে এমনি যারা নর্মালি যে গ্রুপে আছেন, হ্যাঁ, বা আপনাদের ইন্ডিভিজুয়ালি হোক, গ্রুপে না হোক, মানে যারা যারা জয়েন করছেন বা যারা আছেন তাদের কাছে চলে যাবে, এটা সমস্যা নেই। ঠিক আছে? হ্যাঁ, ফাউন্ডেশন কোর্স এবং আইএলসের যে ক্র্যাশ কোর্স বা অ্যাডভান্স কোর্স যেটা আছে, সেটা দুইটা আপনি একসাথে করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে? ইফ ইউ হ্যাভ এনি ইন্টারেস্ট অফ ডুইং সো, ইউ জাস্ট অ্যাকচুয়ালি কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য আমাদের যে কাউন্সিলরের সাথে আপনার মানে কথা হয়েছে, তার সাথে একটু কন্ট্যাক্ট করলেই হয়ে যাবে। ফার্স্ট ক্লাস শুরু হবে হচ্ছে, উই আর প্ল্যানিং টু স্টার্ট আওয়ার ক্লাস অ্যাট দিস কামিং ফ্রাইডে, which is 3rd of April. Okay. আমি স্যার আপনার সাথে কথা বলতে চাই ক্লাসের পরে, কখন সময় হবে, কত সময়? আচ্ছা, ওকে। ক্লাসের পরে আজকে হয়তোবা মেবি আমাদের হয়তোবা সময় হবে না, কারণ যে আমি বললাম না যে আমাদের মানে টাইমটা হচ্ছে উই আর ভেরি ভেরি ক্লোজ টু দি ভার্জ অফ আওয়ার টাইম, আমাদের টাইমটা প্রায় শেষ। তো আপনার যদি আমাদের কিন্তু এই ফ্যাসিলিটিসও আছে, হ্যাঁ, যদি এরকম আমাদের কোনো স্টুডেন্ট এরকম যদি থাকে যে
আমার মানে 3-4 মিনিট 5 মিনিটের একটু কনভারসেশন আছে একটা টিচারের সাথে, ডেফিনেটলি আপনি যখন বলবেন তখনই ওনারা আপনার যে কাউন্সিলর আছে ওনাকে জাস্ট বললেই হবে যে আমি স্যারের সাথে একটু কথা বলতে চাই, তাহলে উনি আপনাকে আমার কাছে ইয়ে করে দিবে। তো আপনি আজকে তো একেবারে শেষের পর্যায়ে, আপনি কালকে কথা বলেন। শিওর শিওর শিওর। আপনি কালকে জাস্ট ওই ইনশাল্লাহ। আপনার যে কাউন্সিলর আছে জাস্ট ওনাকে একটু বলবেন যে আমি স্যারের সাথে একটু কথা বলতে চাই, আমাকে স্যারের সাথে একটু কথা বলা দেন, উনি তাহলে আপনাকে আমার কাছে ধরাই দিবে আর কি। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক নো প্রবলেম। আছে। Okay, any further questions about regarding the course or anything? I hope যে আপনি আমি আপনাদেরকে মানে আইএলটিএস এর কতগুলা ক্লাস আর বেসিকের কতগুলা ক্লাস? আইএলস এই যে মানে পুরো কোর্সটা হচ্ছে আমরা এমনভাবে ডিজাইন করছি যে এভরি ক্লাসে আপনাকে ফার্স্টে বেসিক সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হবে। বেসিক থিংস মিনস দ্য গ্রামার্স অ্যান্ড দ্য ইমপ্লিকেশনস অ্যান্ড আইএলস মডিউল। ঠিক আছে, এটা একসাথে চলবে। ইটস নট লাইক, কারণ এটা আমরা কেন এইভাবে করি দেখেন, মনে করেন প্রথমে আপনাকে বেসিক শিখালাম, ঠিক আছে, আপনাকে প্রথমে বেসিক শেখাই ফেললাম, 10টা ক্লাস বা 5টা ক্লাসে বেসিক শিখাই ফেললাম। এর পরবর্তীতে আমি যখন ক্লাসগুলো নিচ্ছি তখন আপনাকে খালি অ্যাডভান্সে শেখাচ্ছি বা আর ওইটা আমি ধরতেছিও না, তখন কি হয় স্টুডেন্টরা ওইগুলো ভুলে যায়। তো এই জন্য আমরা কি করছি এইবার আমরা যে প্ল্যানটা করছি সেটা হচ্ছে 24টা ক্লাসে আমরা বেসিক সম্পর্কিত ধারণা প্লাস আইএলস দুইটাই হচ্ছে একসাথে চলবে, বুঝতে পারছি, যাতে করে আপনি এইটা পাথওয়ে থেকে দূরে সরে না যান বা ভুলে না যান। ঠিক আছে, টোটাল 24টা ক্লাস সবকিছু মিলে? 24টা ক্লাস, হ্যাঁ। স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আমি জানতে চাই, ধরেন মাস্টার ক্লাস, একটা ভালো মাস্টার ক্লাস নিয়ে মানে টোটাল একটা আইডিয়া যদি আমি পাই, যে একটা এক্সামে, ফুল এক্সামে আইএলটিএস এর, শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই না? জি জি, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি ভাই, বলেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা আইএলটিএস এক্সামে যে কয়টা মডিউল থাকে, সবগুলো মডিউলের উপরে প্রথমেই একটা টেস্ট দিয়ে একজন ক্যান্ডিডেট কে বোঝা, বা একটা টেস্ট নিয়ে একটা ক্যান্ডিডেটকে বোঝা যে সে কোন লেভেলে আছে। হ্যাঁ, জি। মানে বিফোর টেকিং এনি ক্লাসেস, জাস্ট আফটার এ মাস্টার ক্লাস অর প্রিপারেটরি ক্লাস, সে যদি এপিয়ার করে একটা ডামি এক্সামে অথবা স্পেসিমেন এক্সামে, তাহলে সে কোন লেভেলে আছে, সেটা জি, বোঝার জন্য এই ধরনের কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট কি আপনাদের এখানে আছে? হ্যাঁ ডেফিনেটলি ভাই, এই কারণেই তো বললাম। দেখেন, এই যে আমি কিন্তু এতক্ষণ যাবত এটাই বলতেছি, মনে করেন লেটসে আপনি আমার কোর্সে এনরোল হবেন, আমাদের ক্লাসটা শুক্রবারে, দেখেন আজকে হচ্ছে কি বার, আজকে হচ্ছে শনিবার, আমাদের ক্লাসটা শুক্রবারে। লেটসে আপনি এনরোল হলেন কালকে, কালকে এনরোল হওয়ার পরেই আপনি এই জিনিসটা পেয়ে যাবেন। কালকে এনরোল হওয়ার পরেই দেখেন আপনি ওই যে রিডিংয়ের জন্য আলাদা টেস্ট, লিসেনিংয়ের জন্য আলাদা টেস্ট, রাইটিংয়ের জন্য টেস্ট, স্পিকিংয়ের জন্য টেস্ট, 4টা টেস্ট এখানে ক্যামব্রিজ থেকে, এবং 4টা হলো প্রিমিয়ামের টেস্ট দেওয়া আছে। দেখেন, রিডিং, লিসেনিং, রাইটিং টেস্ট, এবং এখানে আপনার কিন্তু নাম্বার পাবেন। আপনি ওই যে বললাম, আপনি যেটা বলতেছেন যে আমি একটা টেস্ট দিয়ে আমি আমার লেভেলটা জানতে চাই, কীভাবে লেভেল জানবেন? আপনি আসেন, এখানে আসলেই ফ্রি অ্যাক্সেসগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে যাবেন, এই যে আপনি যদি ক্লিক করেন, দেখেন ওইখানে যে আমি ক্লিক করলাম, এই যে আপনার রিডিং মডিউলে চলে আসছে, দেখেন আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। এই যে আপনার এক্সাম চলে আসছে, আপনি এক্সাম দেন, ওই যে উপরে সময় আছে 60 মিনিটের থাকে, এটা হচ্ছে আগে আমরা দিয়েছিলাম, তো এটা রিজিউম করে। এটা কিন্তু এমন সিস্টেম, মনে করেন আপনি 46 মানে 14-15 মিনিট দেওয়ার পরে আপনি হয়তো বা কোনো একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে গেছেন, হইতে পারে না? তো আপনি চাচ্ছেন যে এই জায়গাতে আমি পরবর্তীতে যখন আবার দেখা যায় 10 মিনিট পরে আপনি আসতেছেন, 10 মিনিট পর থেকে আবার শুরু করবেন, ওটা কিন্তু ওইখান থেকেই রিজিউম হয়ে থাকবে, এবং আপনি এসে পরবর্তীতে আবার ওইটা দিতে পারবেন। এবং এই কারণেই কিন্তু এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দেওয়া, যাতে করে আপনি যখন এই শুক্রবার ক্লাসে আসবেন তখন যাতে আপনি আপনার টিচারকে বলতে পারেন যে ভাইয়া বা স্যার, আমার হচ্ছে লেভেলটা হচ্ছে এরকম, আমি আপনাদের ওখানে টেস্ট দিয়েছি। ঠিক আছে, এগুলো 4টাই দিতে পারবেন, নট 1, 4টা, এবং একটা না, মাল্টিপল দিতে পারবেন। এবং শুধু এটাই না, আপনি যদি রিসেন্ট এক্সামের টেস্ট দিতে চান, স্পেশালি অন রিডিং, আমাদের রিডিংয়ের জন্য হচ্ছে মানে ওই রিসেন্ট টেস্টে শুধু রিডিংটা দেওয়া আছে, আপনি ওই রিসেন্ট টেস্টও কিন্তু 4টা দিয়ে দেওয়া আছে ফ্রি। ঠিক আছে, এই রিসেন্ট টেস্টও 4টা ফ্রি দেওয়া আছে, এই যে আপনি রিসেন্ট টেস্টে যাবেন, এই 4টা আপনাদের জন্য ফ্রি। এই যে এখানেও থ্যাংক দেখেন ইউ ভেরি মাচ। 4টা দেওয়া আছে ভাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। এটার জন্য স্টার্টিং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এই যে 4টা মডিউল আছে, 4টা মডিউলের জন্য
চারটা আলাদা আলাদা ক্লাসে, হ্যাঁ, হুম। প্রত্যেকটার জন্য, প্রত্যেকটা মডিউলের জন্য সে আমার আজকের ক্লাস হচ্ছে স্পিকিং এর উপরে। তো শুরুতেই একটা প্রাথমিক আইডিয়া দিয়ে তারপর একটা টেস্ট যদি নিয়ে নেন, হ্যাঁ, যেদিন রিডিং এর হ্যাঁ, ক্লাস হচ্ছে, হ্যাঁ, তো সেটা ভালো হয় আর কি। হ্যাঁ, এটাই তো বললাম তো যে আমাদের যে জি, ক্লাসগুলো হয় আপনি ক্লাসগুলো করলেই বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, ক্লাসগুলো সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যাল বেসড হয় এবং আমরা যখন করাই, যেমন লেটসে রিডিং করাই, আমি আপনাকে দিয়েই প্যাসেজ করাবো, আপনিই করবেন। জাস্ট আমি আপনার প্রসেসটা ইজি করে দিব কিভাবে করলে ভালো হয়। মনে করেন আমি বক বক করে চলে গেলাম, আপনি শুধু বক বক শুনলেন, দ্যাটস নট হাউ ইট ওয়ার্কস। তাহলে তো আপনি ভালোভাবে কিছু শিখতে পারবেন না। আপনার কি আমার সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে, তখন হচ্ছে জিনিসটা ভালোভাবে শিখতে পারবেন। আমাদের ক্লাসগুলো কিন্তু এইভাবে হয়, নট লাইক আমি বক বক করে চলে যাব আপনি কিছু শিখলেন না, এরকম না। ঠিক আছে? ওকে, রাজন ভাইয়া, সিন্স উই আর দ্য আমরা ভেরি মাচ এন্ড অফ আর টাইম, আমাদের যে কোর্সটা আছে, টকিং অ্যাবাউট দি ফাউন্ডেশন কোর্স ইজ কারেন্টলি রানিং অন এ ডিসকাউন্ট. Previously it was 5,000 taka, and right now if you get this if you want to get these offerings, we have very limited amount of time, and it's only 2,000 taka right now for 2 months, 24 classes, only 2,000 taka right now. Okay, for the foundation course. And also the crash course program, which is basically the advanced program. যারা আসলে মনে করতেছেন যে আমার আসলে বেসিক টেস্টিক আসলে তেমন কিছু দরকার নেই, আমার যেটা দরকার সেটা হচ্ছে লাইক দ্য অ্যাডভান্স লেভেলস অ্যান্ড এভরিথিং, তাহলে দে হ্যাভ উই হ্যাভ দ্য ক্র্যাশ কোর্স, উইচ ইজ বেসিক্যালি কম্প্রাইজিং অফ 1 month, এবং 1 month-এ 12 ক্লাসেস। ওকে, অ্যান্ড এই সম্পর্কিত যদি ডিটেল জানতে হয়, ইউ জাস্ট অ্যাকচুয়ালি কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য counselor that you had conversation with probably. Okay, anything I can answer before we hop off? স্যার এখানে একটা দেখতেছি এফএকিউএস, এটাতে কি আছে স্যার? এফএকিউএস। FAQ is basically the frequently asked questions, okay, regarding the IELTS. ঠিক আছে? If you the FAQs is basically এখানে আসবে না, এটা হচ্ছে আপনি যখন আমাদের ওয়েবসাইটে আপনি আপনার আইডিটা খুলবেন, এখানে স্মার্ট বোর্ড, তো স্মার্ট বোর্ডে FAQsটা প্রবলি আসবে না। let's see if it comes, no, এটা আসতেছে না। ঠিক আছে, আপনি যখন আপনার ওয়েবসাইটে যাবেন, এখানে ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন, যেমন অনেকের থাকে না যে আইএলস সম্পর্কে কিছুই জানে না, আইএলস সম্পর্কিত বিভিন্ন কোশ্চেন আছে না তার মনে, এই সকল কোশ্চেনের আনসার আপনি এখানে পাবেন, আপনার যত ধরনের মোটামুটি কোশ্চেনের ইয়ে আছে। ঠিক আছে আপু, if you just want to get the fees for the crash course program, you have to contact with the counselor that we had conversation with. Since this is a foundation based course, so I can actually disclose the information about the crash course offerings, but it's currently going on a discount also, and we have separate demo classes for crash course also. So for that information you have to contact with the counselors. Okay. ফাউন্ডেশন কোর্স, ফাউন্ডেশন কোর্স, আপনি যে কোনো কোর্স, সেটা ফাউন্ডেশন হোক, ক্র্যাশ কোর্স হোক, যাই হোক না কেন, আপনি এখানে অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাবেন, আপনি এখানে ফ্রি অ্যাক্সেস পাবেন। আমাদের যে ওয়েবসাইটে যে এক্সামগুলো দেখালাম, ওই যে একটা ভাইয়া বললো যে আমি মানে ক্লাসে জয়েন করার আগে আমি আমার লেভেলটা জানতে চাই, লেভেলটা জানার জন্য কি আপনার এক্সাম দিতে হবে, ওই এক্সামের ফ্যাসিলিটি এখানে দেওয়া আছে, আপনি 2টা ফুল মক টেস্ট দিতে পারবেন এবং ইউ উইল গেট দ্য ফিডব্যাক, আপনি কত স্কোর পেলেন সেটা বলে দিবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি কী কী মিস্টেক করতেছেন সেই মিস্টেকগুলার এক্সপ্লেনেশন সহ, মানে আপনি ওই যে অ্যান্সারটা আপনার তো হয় নাই হয়তো, বা যে অ্যান্সারটা সঠিক অ্যান্সার ওইখানে দেওয়া আছে, সঠিক অ্যান্সারটা কেন হইলো তার এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এটা সহ পাবেন। ঠিক আছে, আচ্ছা উইথ স্যার, প্রপার এই করা যাবে ইভ্যালুয়েশন। স্যার? একটা মানুষকে, একটা স্টুডেন্টের বেসিকটা কেমন আছে ওটা আগে জাস্টিফাই করা কি দরকার আমি মনে করি। ওরকম কোনো লিঙ্ক টিং আছে স্যার, যে আপনি একটা লিঙ্ক দিলেন যে তোমার এটা দেখে তুমি কেমন বেসিকটা পরীক্ষা করার জন্য, ওরকম কোনো হ্যাঁ, গুগল মিট বা ও আচ্ছা, ওরকম কোনো ওই লিঙ্ক? ইয়েটা ওইটা হ্যাঁ ওইটা নর্মালি যেটা হয় সেটা হচ্ছে
মানে আমাদের ওয়েবসাইটে কিন্তু আপনি স্পিকিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন এবং ইউ গেট দ্য ফুল ইভ্যালুয়েশন। আপনি যখন স্পিকিং এক্সাম দিবেন আপনি ওয়েবসাইট ছাড়া এমনিতে কোনো লিংক প্রোভাইড করা যাবে স্যার, যে লিঙ্ক একটা ওইগুলা আমাদের দেখতে হয়, মানে আমরা তো সাধারণত আমাদের ওয়েবসাইট থেকেই করি, এই কারণে আমাদের নর্মালি ওরকম মানে ইয়ে নাই আর কি, আলাদাভাবে মানে করা নাই? হচ্ছে ওইভাবে আর কি আমরা সার্চ করি না বা আমাদের জানা নেই, আমরা নর্মালি আমাদের ওয়েবসাইট থেকেই করি। ঠিক আছে, আচ্ছা এখানে আপনার ইভ্যালুয়েশন রাইটিংয়েরও সেম, রাইটিং স্পিকিং দুইটাই আপনি যখন দিবেন আপনাকে ফুল ইভ্যালুয়েশনটা ওইখানে দিয়ে দেওয়া হবে, আপনার কোথায় কোন গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক হয়েছে, কোন জিনিসটা আপনি এইভাবে না বললে ওইভাবে বললে ভালো হতো, সব ওইখানে বলে দেওয়া হবে। ওকে, আমি এগেইন আবার বলতেছি এখানে একজন এই যে একটু this is the online base, so you don't have to worry about coming to our institutions and everything. So আমাদের for your মানে just to give you a little information, our location is in Mohammadpur Babur Road. Okay, and we do have a facility to in-house mock, so if you want to take part in the mock test in real time, then you can come to our venue. But the course will be conducted through the online platform like Zoom. Okay, and for the course fees I have described already, which is 2,000 taka, which is going on a discount. Okay, previously it was 5,000, but that doesn't count right now. The fee is 2,000 taka only. Okay, for the foundation course, and the crash course, that is also going on a discount, but I can disclose that information since this is the foundation course. Okay, so if you want to know about that information, then you can contact to the counselor that you had spoken with. Okay. Yeah, definitely. Foundation course আমরা একই স্যার, ক্র্যাশ কোর্স ফাউন্ডেশন কোর্স কি একই? no, crash course is advanced and the foundation course is the basic. Okay. ও আচ্ছা। Sir, Crash জি this is Shuklara from Patuakhali. জি আপু, Unfortunately, I didn't attend the whole class, so I haven't enough idea about you. But yeah, I am just listening now. It's very good. Sounds is very good. So, Yeah. how can I do appreciate that. get your expecting number? Just expecting that. সরি লাস্টে কি বললেন বুঝতে পারিনি। আমি বলেছি যে মানে আমি কিভাবে মানে আমি মানে করতে পারি আর কি 1 মাসে, কারণ আমি এর আগে করিনি, স্পিকিংটা টুকটাক পারি আর কি একটু একটু, স্পিকিংটা পারি, বাট অন্য বিষয়গুলো তো আইডিয়া নেই আমার, রিডিং, জি। রাইটিং, লিসেনিং। So আপনার কি how can I আপনার কি go 1 মাস further? সময় আছে? ইয়ে আপু, শুক্লা রয় আপু, আপনার কি 1 মাস সময় আছে? জি না, আমি 2 মাস টাইম নিতে চাচ্ছি আর কি, 2 মান্থস ওকে নিলে হয়তো মানে আপনি বলতে পারবেন আমার অ্যাসেসমেন্টটা, মানে আমার আই ওকে, ডোন্ট হ্যাভ এনাফ আইডিয়া অ্যাবাউট দ্যাট। আপনি আমাদের ইয়ে মানে আপনি যদি মানে আপনার লেভেলটা তো আপনি অবশ্যই জানেন, আপনার যদি মনে জি হয় যে না আমার কিছু গ্রামাটিক্যাল এরর্স আছে বাট আমার একটু টাইম বেশি লাগবে আমার মানে জি জিনিসটা প্রসেসিংয়ে, তাহলে ডেফিনেটলি আপনি 2 মাস যদি সময় থাকে তাহলে আই উইল সাজেস্ট যে আপনি এই কোর্সটা নিতে পারেন আমাদের, যে কারণ যে এখানেও আইএল শেখানো হবে, আমার যে ক্র্যাশ কোর্স আছে সেখানেও আইএল শেখানো হবে। ওইখানে হচ্ছে কি বেসিক লেভেল থেকে শেখানো হয় না, আর এখানে হচ্ছে বেসিক লেভেল থেকে, মানে গ্রামাটিক্যাল and everything will be covered at the same time আপনি IELTS-টাও আপনার কভার আপ করা হবে। That is the only জি difference জি between the মানে আমার তো foundation course and the ডেফিনেট, crash course. yes, you can realize that I have some grammatical problem, Yeah. so it is necessary to recover this. And আপনাদের ওই যে আমরা যেটা আমি হয়তো পার্টলি মিস করেছেন, বাট নো ওয়ারিজ, দিস ক্লাস ইজ কারেন্টলি রেকর্ডিং। ওকে, সো if you have any other inquiries regarding any other information that you probably missed in the beginning of the class, then you can ask for the recording and they will give the recording also, so you don't have to worry about that. But apart from that, the only information that I'm going to give you, just like this, for the speaking module you need constant practice, so we can actually cover up everything within 4, 5, 6, 7, 8 classes. You need constant practice. That is why we do have a facility of language club, which is Yeah. being conducted on a regular basis, and it's a 1-hour session and a dedicated faculty will be there, a teacher will be there, and you have any inquiries or anything that you can ask, or if you want judgment how you are performing, okay, that faculty or that teacher will give you the judgment of how you're performing, what are the lackings that you have, and if you want to have a partner that you want to practice with, then we can make pair with one of the people who basically wants to have a pair.
uh, these things are basically happening in our institution, and also we're planning to have this facility within 7 days in a week. Okay, so 7 days Okay. you get to participate in a language club. So That's we believe in the sheer amount of quality. That is why we're all currently offering the language club, because we do believe that the 4, 5, 6, 7, or 8 classes is not good enough to improve your speaking skills. So that is why we do have that facility. yes, absolute, Okay, absolute, and you will get obvious. the access, as soon as you enroll with the course. Okay. So, sir, I have another question. তো আপনি কি মনে করেন যে আমি মানে কিভাবে মানে আমি কতদিন করলে মানে আর কি ওভারকাম করতে পারবো? মানে আমি চেষ্টা করবো আর কি মানে মানে আপনি যতটা এফোর্ট দেওয়া দরকার চেষ্টা করতে পারি আর কি। বা এটা হচ্ছে, দেখেন আমি আপনাকে বলি, সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি আইএলস। ফার্স্ট অফ অল আইএলস ইজ এ মেন্টাল গেম। আমাদের এখানে অনেক স্টুডেন্ট আছে, অনেক স্টুডেন্ট ছিল, ঠিক আছে? এই স্টুডেন্টগুলো খুবই ভালো ছিল, বুঝতে পারছেন? আমি প্রেডিক্ট করেছি যে এই স্টুডেন্টগুলো হয়তো বা দে উইল এন্ড আপ প্রবাবলি গেটিং 7 or 7.5, but unfortunately, quite unfortunate that they ended up getting only 5 or 5.5 because they lack confidence. ঠিক আছে, এই কনফিডেন্স লেভেলটা কম থাকার কারণেই হচ্ছে কিন্তু তারা আসলে পরবর্তীতে কোপ আপ করতে পারে নাই। তো আইএলস ইটসেলফ ইজ এ মেন্টাল গেম। কেন? কারণ যে আপনি হয়তো বা 2 মাস 3 মাস প্রিপারেশন নিচ্ছেন, বাট on that particular day when you are basically appearing in the exam, on that particular situation, on that particular moment, what was your and what will be your current scenario in your psychological realm, that will Yeah. actually fix, or that will actually take the courage to build your actually desired score on that particular moment. কারণ এখানে Yes, sir. কনফিডেন্সটা যদি আপনার না থাকে, তাহলে আপনি যতই ভালোভাবে প্রিপারেশন না নেন না কেন, আপনি ওই সিচুয়েশনে যে মাম্বেল করবেন, ইউ উইল ফাম্বল আপন, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার পুরো স্কোরটা পুরো ডিজাস্ট্রাস হয়ে যাবে। এখানে হচ্ছে কি, এই যে মেন্টাল যে সাইকোলজিক্যাল যে ব্রেকডাউনটা ওই টাইমে আসে, এই ব্রেকডাউনটা কীভাবে কমানো যায় আমরা কিন্তু সেটার উপরেও কাজ করি, বুঝতে পারছি? Okay. যাতে করে আপনার Okay. এক্সামটা ভালো হয়, ঠিক আছে? আপনারা আমরা যারা এখন পর্যন্ত স্টিল আছেন, স্টিল উই হ্যাভ অ্যারাউন্ড 15 পার্টিসিপেন্টস। আমি আপনাদেরকে জাস্ট এই একটা কথা বলতে পারি যে আমাদের সিন্স উই আর পেটি নিউ, ওকে, সো আমি এটুকু বলতে পারি যে আপনারা যেহেতু উই আর নিউ, মানে পেটি মাচ নিউ, তো ডেফিনেটলি আপনি আমাদের কাছ থেকে এমন কোনো জিনিস পাবেন না, বিকজ উই আর ইন এ ভেরি মাচ ইন এ ফাউন্ডেশন ফেজ অ্যাজ ওয়েল। আমরা আপনাদেরকে ফাউন্ডেশন কোর্স অফার করতেছি, অ্যান্ড উই আর ইন আওয়ার ফাউন্ডেশন লেভেল। সো ইন আওয়ার ফাউন্ডেশন লেভেল উইল definitely give you the highest amount of effort in terms of building your skills, or in terms of building your Sir, overall confidence and everything. I want to take some privilege to talk. As you are very new, you're as you told, as you are very new, could you please give us some idea about the teachers who will take the classes? Do consider me. Do About consider me. about the strength of the faculties. Okay, you consider me. How am I performing? What do you think about me? Probably you are not the only teachers who will take the class. Yeah, we do have other teachers. So we sometimes due to the busy schedules and everything, it's not possible to take, or sometimes it's not possible to take one faculty throughout the course. So we sometimes do have a rumble, and that is why we have other teachers, and they are well qualified, and they have before we take any IELTS teacher, we make sure that they have a good IELTS score, or they have appeared multiple times or a single time in the IELTS, and they have the experience to teach the students, or also another thing. So, and do have the facility to have the complaint. So if you are facing any issues, or if you're not okay with the kind of teaching style the teacher is having, okay, you can definitely give the complaint to the counselors that you are being contacted with. Then they will definitely come up with the solutions, maybe change the teacher, or maybe they will replace me with the other teacher. And if you are not satisfied with me, they will definitely replace any other teacher with me. Okay, so you don't have to worry about that.
Actually, right now we want to get ideas about some major teachers about their academic qualification, experience, Um, as well as their score in if I actually IELTS. normally what I have been teaching IELTS ever since I was in my university. My university was not South University, so when I was in the middle part of my university or my undergrad level, that time I started teaching in IELTS, and it's been around about 7 years. Okay, and I have appeared. I have sitted for IELTS exam 2 times. Okay, and for the other teachers, they have not actually attended 2 times, but they have one single time IELTS score, which is above 8. Okay, 8 or above 8. Okay, that's the expertise. And if you talk about the experience level, minimum experience that we have, the teachers have normally above 2 years. Okay, we do not have any teacher who didn't have any experience less than 2 years. Okay, so this is the type of faculty we're currently dealing with. Thank you very much. Okay, and all the details. Let's say all the details regarding the faculties and everything we have. We'll probably get there. In the very bottom of the website. If you just come to my website, in the very bottom of the website, you get to see the faculties information and everything. Okay, this is the information of the faculties and information thing. Okay, Okay. you'll get those information in the website as well. So from the website, we have enough scope to gather the knowledge, more knowledge Yeah, on more the knowledge. faculties. আরেকটা জিনিস And On the faculties, thank you very much once again to respond positively. yeah, I do appreciate that. Thank you. Any further questions? If we don't have any question, then we might signing off. I hope যে আপনারা যারা আছেন কোর্সে এনরোল করবেন এবং ডেফিনেটলি ইট উইল বি সরি লার্নিং সরি মঞ্জুরুল ভাই, আপনি হয়তো কথা বলতেছেন বাট আপনাকে বোঝা যাচ্ছে না। আরেকটা জিনিস, অনলাইন থেকে কি সরি আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন করে নিচ্ছি। সরি উনি করুন। আচ্ছা, ওনার কথা বোঝা যাচ্ছে না, মঞ্জুরুল ভাইয়ের কথা বোঝা যাচ্ছে না। আপনি বশির আহমেদ ভাই, আপনি বলেন। সমস্যা নেই। হ্যাঁ, আমি মঞ্জুরুল যেটা ভাই আমি কথা যেটা বলা জানতে যাচ্ছে। চাচ্ছিলাম, ধরেন right now you are offering foundation courses, অনলাইন থেকে and also talked about crash programs. এখন আমার ক্ষেত্রে যেটা আমি আপনাকে বলবো যে আমার কথাই আমি বলি, যে আমি 2002-03 সেশনে আমি এমবিএ কমপ্লিট করেছি একটা সরকারি ইউনিভার্সিটি থেকে, এবং আমার মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন ছিল ইংলিশ। হ্যাঁ, দেন আমার হচ্ছে 18 ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স ব্যাংকিংয়ে। সেখানেও আমার করেসপন্ডেন্সগুলো, কমিউনিকেশনগুলো ইংলিশে হচ্ছে সবসময়, এবং সেখানে আমার একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি লেভেল আছে অ্যাজ পার জাজমেন্ট অফ মাই কলিগস অ্যান্ড আদার্স। তো সেই ক্ষেত্রে আমার আসলে কি ফাউন্ডেশন কোর্স করা উচিত? আমার কি প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন, নাকি আমি স্পেশালি ক্রাশ প্রোগ্রামে চলে যাব? আপনার জন্য যদি বলি যে আপনি মানে সিন্স ইউ আর প্রেটি মাচ অ্যাকোয়ান্টেড উইথ দ্য ইংলিশ অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যাজ ওয়েল, সো আই ডু বিলিভ দ্যাট আপনার ওই কনফিডেন্সটাও আছে, তো আপনার জন্য ক্র্যাশ প্রোগ্রামটাই হচ্ছে আই থিঙ্ক ভালো হবে। বাট এখানে একটা কথা আছে, সেটা হচ্ছে দ্য প্রাইস ডিফারেন্স আর বেসিক্যালি সেম। ওকে, ফর দ্য ক্র্যাশ কোর্স অ্যান্ড দ্য বেসিক্যালি অলমোস্ট সেম। ওকে, সো এখানে যদি আপনার দি অ্যামাউন্ট অফ টাইম ইউ হ্যাভ, দ্যাটস দ্য মেইন কোয়েশ্চেন। সো আপনার যদি বেশি সময় থাকে, দেন ইউ ক্যান এনরোল উইথ দিস ওয়ান। অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট থিঙ্ক যে আই ডোন্ট থিঙ্ক মানে আমার এই জিনিসগুলো দরকার, তাহলে কিন্তু ডেফিনেটলি আপনি ওই ক্র্যাশ কোর্সে যাইতে পারেন। এবং কোনো কোর্সে যা মানেই হচ্ছে ইউ উইল গেট দি অ্যাক্সেস অফ অল দ্য ম্যাটেরিয়াল দ্যাট উই হ্যাভ হেয়ার in the website, and also you'll get to be attending with the in the language club that we have, and it's a constant process. It doesn't mean that your course ended and you are kicked out from that group, not like that. আপনি এখানে রেগুলারলি জয়েন করতে পারবেন।
ঠিক আছে, তাও ফর আপনি দ্য একটা স্পিকিং। জিনিস বলেছেন কি, আপনি একটা জিনিস বলেছেন, সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি তো আহ, মানে ভালো করা, আইএলটিএস এক্সামে ভালো করা আসলে একটা পার্টিকুলার সিনারিও এনভায়রনমেন্টের উপর হুম। ডিপেন্ড করে, বা সাইকোলজিক্যাল একটা ম্যাটার কাজ করে ওই সময়ে, পার্টিকুলার ডেতে যেদিন আমি এক্সামটাতে অ্যাপিয়ার করছি। হ্যাঁ, আপনি জি। যতই আপনি ভালো ইংরেজি জানেন বা ভালো লেভেল বলে আপনি মনে করছেন, সেটা ওই পার্টিকুলার ডেতে সেটা কাজ নাও করতে পারে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, সো হ্যাঁ। সেই ক্ষেত্রে যত বেশি আমি টুলস এন্ড টেকনিক্স জানবো, হ্যাঁ, টুলস এন্ড টেকনিক্সটা যত বেশি জানবো, যত বেশি প্র্যাকটিস থাকবে আমার, তত বেশি তো সেটা আমাকে কনফিডেন্স দিবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই জন্য আমি ডেফিনেটলি। বলতেছি এই জন্য আমি বলতেছি যে আমার লেভেল যাই হোক না কেন, আমি কি মনে করছি সেটা তো ফ্যাক্ট না। আহ, জি। মানে আমার লেভেল যাই হোক না কেন, তারপরেও তো আমাদের মধ্যে একটা মরিচা ধরার একটা ব্যাপার থাকে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বিভিন্ন অবশ্যই। জিনিস, হ্যাঁ হ্যাঁ, মিডিয়াম অফ ইনস্ট্রাকশন যদিও ইংলিশ ছিল, অনেক আগে পড়াশোনা করেছি, অন্তত একাডেমিক নলেজ যে যে গ্যাপটা এখন হয়ে গেছে, হ্যাঁ, বা তখনকার যে ধরেন আপনার ভোকাবুলারি যেটা ছিল একাডেমিক কারণে, হ্যাঁ, সেটা হুম। কিন্তু এখন নাই। হ্যাঁ, এখন হয়তো হ্যাঁ, হ্যাঁ। প্র্যাকটিক্যাল কারণে যে জিনিসগুলো দরকার সেটা আমাদের আছে। সো সেটা কাভার করার জন্য আমি ক্লাসগুলো না করে আমি ক্লাস প্রোগ্রামে জয়েন করলাম, এর আগে আমি নিজে থেকে 1 সপ্তাহের মতো একটা সময় নিয়ে প্র্যাকটিস করে, হ্যাঁ, হুম। আমি যদি নিজেকে রেডি করে ফেলি ক্লাস প্রোগ্রামের জন্য, সেটার হুম। জন্য কি আপনাদের যে ম্যাটেরিয়ালস গুলো আছে সেটা সেটা আমার জন্য কাজ করবে? এটুকু হ্যাঁ, কি হ্যাঁ, এনাফ হবে? ডেফিনেটলি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এনাফ হবে, সমস্যা নেই। আর ওই যে বললাম তো যে আমাদের এডিশনাল ম্যাটেরিয়ালস যেটা আমরা মানে সেটা আমরা সাধারণত পড়াই না, যেগুলো বইয়ের ভিতরে আছে বা এরকম যে বইগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে কালেক্ট করছি, হ্যাঁ, যেগুলো আসলে অনলাইনে সাধারণত পাবেন না, বিভিন্ন টেলিগ্রাম গ্রুপস অ্যান্ড এভরিথিং, ওইগুলো থেকে আমরা কালেক্ট করি, সেগুলো এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। আমি আপনাকে বলেই দিব যে কোন ধরনের ইয়েগুলো আপনার দরকার। ঠিক আছে? এবং ওই যে সেটা কি ওয়েবসাইটে হ্যাঁ, পেয়ে যাবো নাকি? ওয়েবসাইটে once you enroll, then you will get the full access here, the study material আচ্ছা আচ্ছা। section. In this section you will get full access. Okay, so আমরা যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো পড়াবো সেগুলো তো আপনি পাচ্ছেনই। আদার দেন দ্যাট এখানে ওই আদার যে ইয়েগুলো আছে, এখানে ক্যামব্রিজ 1 থেকে 20 পর্যন্ত দেওয়া আছে। ঠিক আছে, বই সহকারে দেওয়া আছে, পিডিএফ। আপনি ওইখান থেকে ওইগুলোও দেখতে পারবেন। আর আমাদের ওইখানে রিয়েল টাইম প্র্যাকটিসের করার তো আপনাকে 2টা ফ্রি মক তো দেওয়াই হচ্ছে। আপনি এনরোল করলেই আপনি 2টা মক দিয়ে আপনি তো দেখতেই পারবেন যে আমার বর্তমান কারেন্ট লেভেলটা কি, সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনি একটা ডিসিশনও নিতে পারবেন ইনস্ট্যান্টলি তখনই। ঠিক আছে? আর ওই যে টকিং অ্যাবাউট দি এনি পডকাস্ট অ্যান্ড এভরিথিং, দোজ থিংস আর দোজ ইনফরমেশন, এই যে টাইপ অফ, যেমন ওই যে বললাম যে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র ওই ক্লাসটাতে আপনাকে কোনো একটা সাবজেক্ট পড়াচ্ছি, জিনিসটাতে ওইটাতে কনফাইন্ড থাকে না। আমরা চেষ্টা করি আপনি বাসায় কীভাবে প্রিপারেশনটা নেবেন। বাসায় প্রিপারেশন নিতে গেলে আপনার বিভিন্ন পডকাস্ট দেখা লাগতে পারে, কোন পডকাস্টের চ্যানেলটা দেখলে আপনার জন্য ভালো হবে, কার কোন বক্তৃতা, কোন পার্সনের বক্তৃতা শুনলে আপনি কিছু একটা শিখতে পারবেন, কিভাবে ওই বক্তৃতা থেকে ভোকাবুলারিটা বের করে আনা যায়, কিভাবে একটা বক্তৃতা থেকে আইডিয়া জেনারেশনের যে সমস্যাটা আছে আমাদের অনেকেরই হয় স্পিকিংয়ে, এই আইডিয়া জেনারেশনটা কিভাবে সলভ করা যায়, সব ধরনের ইনফরমেশন কিন্তু আমাদের এই কোর্সগুলোতে দেওয়া হবে, ইভেন দো দোস আর নট ইনক্লুডেড ইন দ্য সিলেবাস। ঠিক আছে, সিলেবাসে তো ওইগুলো সাধারণত ইনক্লুডেড থাকে না, এগুলো নর্মালি কথা বলার সময় আমরা এগুলো প্রোভাইড করে থাকি। ঠিক আছে? সো এইভাবে হচ্ছে মূলত আপনাদের মানে আমরা থ্রু আউট দ্য টাইম অ্যাসেস করব। হোপফুলি আপনারা মানে কোর্সে জয়েন করবেন, দেন দ্য ফার্দার মানে কনভারসেশন উই উইল হ্যাভ ইন ওয়ান্স উই গেট টু সি ইচ আদার ইন দ্য কোর্স। And if you have any other information or any things that you couldn't ask to me right now, so those information that you can actually ask in your to the counselor that we had conversation with, তাহলে ওনারা আপনাকে ওইটা ক্লিয়ার করবে। and if you have the urge to talk to me again personally, then those things you can actually share the information with to the counselor as well. Okay, and they will prepare or they will make the arrangement for that. তাহলে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে ইটস অলরেডি 10:34, সো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই বলে আমরা আজকে ক্লাসটা শেষ করতেছি। এবং আপনাদের যে রেকর্ডেড আজ ক্লাস আছে এটা শেয়ার করা হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম সিলেবাসটাও দিয়ে দেওয়া হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ।